اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ شکر ہے اس پاک پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی اور ایک مرتبہ پھر ان خوشیوں بھرے لمحات میں آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ ہم ARYQTV کے پلیٹ فارم سے آپ سب کو عید الاضحیٰ کی، عید قربہ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب اور ARYQTV پیش کر رہا ہے خصوصی ٹرانسمیشن عید الاضحیٰ کے سلسلے میں، عید قربہ کے سلسلے میں، اور جس طرح سے آپ دیگر پروگرامز دیکھتے ہیں ARYQTV پر، اسی طرح سے سجایا گیا ہے یہ خصوصی پروگرام ARYQTV پر۔ جناب، عید قرباں، عید الاضحیٰ، یہ قربانی ہمیں کس کی یاد دلاتی ہے؟ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کی جو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی۔ اور اسی طرح سے تمام مسلمان اسی سنت کو ادا کرتے ہوئے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، ہر صاحب ثروت، ہر صاحب حیثیت فرد اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی کو پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج یہ جو اسٹیج سجایا گیا ہے جناب، بہت پیارے پیارے چمکتے ستارے بھی ہیں جس طرح سے ہم یہاں پر موجود ہیں، اور اکثر و بیشتر آپ جس طرح سے دیگر پروگرام دیکھتے ہیں، لیکن آج کا یہ پروگرام تھوڑا سا مختلف ہے۔ ہم اس قربانی کی عید پر جیسا کہ خوش بھی ہیں، ہمارے چہرے شاداب بھی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم اداس ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے دل غمگین بھی ہیں۔ اور وہ کیوں ہیں؟ وہ سب آپ سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ جو کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، جس سے معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے، پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں۔ تو آج کی اس بزم میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی نجات عطا فرمائے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اپنوں کو کھویا ہے اس وائرس کی وجہ سے۔ لیکن چونکہ قربانی ایک دینی فریضہ ہے، ایک اہم فریضہ ہے جناب، اور اس فریضے کو ادا بھی کرنا ہے، اس سنت کو ادا بھی کرنا ہے اور خوشی کے ساتھ ادا کرنا ہے، ان خوشیوں بھرے لمحات کو سیلیبریٹ بھی کرنا ہے۔ بہت سارے ہمارے پاس ستارے موجود ہیں جن کو آپ ARYQTV پر بارہا دیکھتے ہیں، لیکن آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ نشست جو سجائی گئی ہے، یہ تھوڑی سی مختلف ہوگی۔ ہم یہاں پر کئی سال سے اس طرح سے عید الاضحیٰ کے پروگرام یا عید الفطر کے پروگرام کرتے ہیں۔ آج ہم نے سوچا ہے کہ بہت کچھ مختلف انداز سے گفتگو کریں۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ یہ جو چمکتے ستارے ARYQTV کے ہیں، یہ کس طرح سے قربانی کی عید کیسے مناتے ہیں، قربانی کی عید میں کیا خاص اہتمام کیا جاتا ہے ان کی طرف سے، اپنے گھروں میں یہ کس طرح سے عید الاضحیٰ کے موقع پر کام کرتے ہیں، جانور خریدتے ہیں تو اس کو کیسے رکھا جاتا ہے۔ ہم ان کو دینی باتیں کرتے ہوئے سنتے ہیں، لیکن دیگر کام بھی، اپنے کچن کے کام کیسے سنبھالتی ہیں، کیسے ان خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتی ہیں، یہ بھی جانیں گے۔ آئیے تعارف کی طرف چلتے ہیں جناب۔ مجھے معلوم ہے آپ لوگ بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ میں تو جب بولتی ہوں تو پھر بولتی ہی رہتی ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ کی پسندیدہ اسکالر جن کو آپ بہت پسند کرتے ہیں، اور جو میں پروگرام کرتی ہوں میری پہچان، اس میں یہ بہت ہی زیادہ موجود ہوتی ہیں، اور ان کی موجودگی کے بغیر وہ پروگرام نہیں ہوتا، لیکن ہم نے عید پر بھی ان کو اپنے ہی ساتھ مدعو کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت پیاری، بہت ہمبل شخصیت، محبت والی شخصیت، اور جب گفتگو کرتی ہیں تو ماشاءاللہ ایسی گفتگو کرتی ہیں کہ آپ ان کی گفتگو میں کھو جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ عید مبارک امتیاز آپا۔ بہت شکریہ زینب، اور آپ کو بھی، اور دیکھنے والوں کو بھی، چاہنے والوں کو بھی، سب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ اور آپ کا سیٹ بہت خوبصورت لگا ہوا ہے، یہاں کی ایک تازگی کا احساس ہو رہا ہے، نیچر کے قریب جائیں تو اچھا لگتا ہے۔ تو ماشاءاللہ آج عید کے موقع پر سب سے مل کر بھی خوشی ہو رہی ہے، اور ایک نیچر کے قریب آ کر بھی بہت دل تازہ ہو رہا ہے۔ نیچر کی بات کی نا، جو اس میں فشز میں آتے ہی دیکھ رہی تھی، سب سے پہلی نظر جو میری پڑی اس میں، اور میں سوچ رہی تھی کہ پروردگار عالم نے کس قدر خوبصورت چیزیں بنائی ہیں، اور ان کے کلر آپ دیکھیں زیادہ کتنے پیارے تبھی تو میں نے کہا آپ سے کہ دیکھتے ہی ایک تازگی کا احساس، ایک نیچر کے قریب جا کے جیسے فیل کرتے ہیں، تو بالکل وہ احساس ہوا ہے آج آپ کے ساتھ۔ جیسے کہ آپ یہاں موجود ہیں تو میں بہت خوش ہوں۔ اسی طرح سے ایک اور شخصیت جن کو میں نے بہت، اب
ये कहूँ کہ بچپن سے سنا تو پھر ایسا نہ ہو کوئی ناراض ہو جائے، لیکن سنا میں نے اپنے بچپن سے ہی ہے ان کو. اب وہ اس وقت کتنی بڑی تھی ان سے ظاہر سی بات ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمارے ساتھ جو شخصیت آج ثنا خوان رسول ہیں الحمدللہ، اور دیگر شعبوں میں بھی بہت ممتاز طریقے سے، بہت ایسے طریقے سے جسے قد آور شخصیت کہا جاتا ہے، اس طرح سے کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ، اور ہر شعبے میں اپنا نام کمایا ہے. ایسی جیدار خاتون میں بہت ہی کم مجھے دیکھنے کو ملتی ہیں. میں جب بھی ان کو دیکھتی ہوں تو میرے اندر بھی ایک بڑا کانفیڈنس سا ڈیولپ ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ ان کے تعارف کے دوران ہی میں بڑی خوش ہو گئی اور میرے اندر بڑا کانفیڈنس اس طرح سے مزید ہو گیا. لیکن ایک بات ہے کہ جب بھی میں نعت خوانی کا حوالہ، یہ خود بھی کہتی ہیں کہ مجھے سارے حوالوں میں جو سب سے اچھا حوالہ لگتا ہے وہ ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی سعادت. یعنی ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک طویل عرصے سے ARYQ TV سے منسلک ہیں، ان کے بغیر کوئی محفل میلاد نہیں ہو سکتا ہے. جب بھی یہاں پر تشریف لاتی ہیں بہت محبت دیتی ہیں، اور یہاں بھی سب ان کو بہت محبت دیتے ہیں. میں ہمیشہ ایک جملہ ان کے لیے ضرور کہتی ہوں، وہ آج بھی کہوں گی کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی ستارے ہوتے ہیں جو جگمگ کرتے ہیں، اسی طرح سے نعت خوانی کی دنیا کا تابندہ ستارہ محترمہ تابندہ لاری صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. بہت شکریہ. تابندہ آپا کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ، اللہ کا شکر ہے. امتیاز نے سیٹ کی بہت تعریف کی. ایک کمی ہے اس میں، ایک بکرے کا بچہ بھی یہاں ہونا چاہیے تھا تو اور اچھا ہو جاتا. یہ بڑی اچھی بات ہے، بکرا بھی ہونا چاہیے، بکرا بھی ہونا چاہیے تھا. بہت اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ موقع نصیب سے ملتا ہے. ابھی جب تم بات کر رہی تھی، ہم دلوں کی اہمیت کو شاید محسوس نہیں کرتے کبھی نا جب مل رہا ہوتا ہے چیزیں، لیکن جتنے بھی دن آتے ہیں، رمضان شریف ملتا ہے، شب برات ہمیں نصیب ہوتا ہے، شب قدریں ملتی ہیں، عید الفطر نصیب ہوتی ہے، عید الاضحیٰ، تو یہ بس نصیب سے ہی ملتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. پتہ نہیں ہم میں سے کون کتنا کبھی ملے نہ ملے، آپ کے پیارے چلے جاتے ہیں، تو اس کو بہت اچھے سے جو مل جائے. جی ہم ماضی میں رہ جاتے ہیں، جو حال میں مل رہا ہوتا ہے. میں خود بہت کہہ رہی ہوں، لیکن اتنا آسان نہیں ہے کہ جو حال میں اللہ تعالیٰ جو خوشیاں دے اس کو ہمیں اویل کرنا چاہیے. لیکن آپ کو ماشاءاللہ تابندہ آپا میں نے ایک بہت بہادر خاتون کی حیثیت سے ہمیشہ سے دیکھا ہے اور دیکھتے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آپ کو شاد و آباد رکھے. میں نے اپنے بھائی کو بھی، یہ میرا جو ARY نیوز میں تھا، میرا سینئر جرنلسٹ تھا میرا بھائی عمران لاری، تو میری اس سے آخری گفتگو جو تھی وہ یہ تھی. ہی واز کوائٹ نارمل، فون پہ ہم بات کر رہے تھے، تو میں نے اس سے کہا کہ گڈو، ہم گڈو کہتے تھے اسے، تو میں نے اس سے کہا کہ گڈو تم کو تمہاری سب دفتر کے لوگ نا کہ تم فائٹر ہو تمہیں. جی تو اور وہ اتنا بہادر بچہ تھا، صحیح. لیکن اس نے مجھے ایک جملہ کہا، یہ میری اس کی آخری گفتگو ہے. جی جی. اس نے کہا ہاں تابندہ، لیکن کب تک؟ پھر صحیح. اچھا میں اس طرف نا تابندہ آپا آپ کو لانا نہیں چاہ رہی تھی، اور مجھے پتا تھا یہ بڑا ٹچی ہے آپ کے لیے. یہ موضوع میری زندگی میں اتنا ٹھہر گیا ہے کہ کوئی لائے نہ لائے میرے پاس یہ رہتا ہی رہتا ہے. ظاہر یادیں ہیں اپنے بہن بھائیوں کی، وہ کبھی نہیں بھولتی. اور یہ جو ہمارے ساتھ جو عید کا سما ہے، یقیناً آپ دیکھیں کہ عید پہ ہم ہر سب کو یاد کرتے ہیں، اور اسی طرح سے مزید مہمان بھی یہاں تعارف کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں وہی شخصیت جن کو آپ دیکھتے ہیں میرے پروگرام میں بھی اور ARYQ TV کے دیگر پروگرامس میں بھی بہت اچھا بولتی ہیں، عمدگی سے بولتی ہیں، بہت پیاری ہیں، بہت ہنستی ہیں، مسکراتی ہیں، اور خاص طور پر بہت پیاری ہمارے سیٹ پر تصویریں بناتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ سعید صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سعدیہ، عید مبارک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مبارک آپ سب کو بھی، عید مبارک. یہاں بیٹھے تمام لوگوں کو، دیکھنے والے تمام لوگوں کو، سیٹ پہ موجود آف اسکرین جتنے لوگ ہیں، سب کو میری جانب سے عید مبارک. خیر مبارک جناب. آپ کی طرف سے بھی مبارکباد وصول کر لی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت پیاری بچیاں جو ثنا خوانی میں خاص طور پر میں چاہتی ہوں کہ ایسی بچیاں واقعی آئیں. اور ایک بات اور ہے کہ جب ہم نے ان کو دیکھا، پڑھا، انہوں نے کسی کلام میں، کسی محفل میں ایک کلام پڑھا ماشاءاللہ، تو جب یہ آئی تھی تو میں نے کہا کہ بچی ہیں دیکھتے ہیں کیا پڑھتی ہیں. لیکن ماشاءاللہ بھائی جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، حبیبہ شعیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم حبیبہ. وعلیکم السلام ورحمۃ کیسی ہیں آپ؟ عید مبارک. شکر. آپ کو بھی عید مبارک. الحمدللہ. آپ بہت بہت شکریہ. سب کو عید مبارک تمام دیکھنے والوں کو. اور انہی کے ساتھ ہی تشریف رکھتی ہیں یہ بہت ہی پیاری بچی، بڑی مسکرا رہی ہیں، اور ان کو دیکھ کے لگ رہا ہے واقعی بڑی تیاری سے آئی ہیں، بہت جلدی سے نعت خوانی کی دنیا میں بڑا نام بنا رہی ہیں. ماہنور ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. عید مبارک.
وعلیکم السلام. آپ کو بھی عید مبارک اور دیکھنے والے سب کو جتنے بھی ناظرین ہیں ان سب کو میری طرف سے عید مبارک. خیر مبارک. اس طرف آتے ہیں جناب جہاں بہت سارے مہمان ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. امتیاز آپا، سعدیہ بیٹھی ہیں. تو اسی طرح سے ARYQ TV کی ہمیشہ یہ کوشش ہے کہ نئے آنے والوں کو جگہ دی جائے اور نئے پڑھنے والے اور جو واقعی ٹیلنٹڈ بچے ہیں بچیاں ہیں اس پلیٹ فارم سے بہت سارے بچوں نے اپنا نام بنایا ہے، اپنے آپ کو منوایا ہے. طوبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم طوبہ، عید مبارک. السلام. آپ کو بھی عید مبارک اور تمام دیکھنے والوں کو بھی عید مبارک. خیر مبارک. اور سب کی جناب عید مبارکباد ہم نے وصول کر لی ہے عید قرباں کی. امتیاز آپا، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی، ہم چٹ چیٹ بھی کریں گے اور بھی باتیں کریں گے، یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ کیسے عید مناتی ہیں، لیکن جو فلسفہ قربانی ہے نا، کیونکہ ہم جب قربانی کی بات کرتے ہیں اور اس فلسفے کی بات کرتے ہیں تو فرمائیے کیا فلسفہ قربانی کیا ہے؟ شکریہ زینب. میں ضرور بیان کرنا چاہوں گی، لیکن کچھ لوگوں کو مجھ سے شکوہ رہتا ہے کہ میں جب بھی جہاں بیٹھی ہوتی ہوں ماحول کو بڑا سنجیدہ بنا دیتی ہوں. تو میں کہتی ہوں کہ ہر لمحہ ہی سیکھنے کا ہے، کوئی سمجھے اس بات کو. تو دیکھیں ہم عید قربان کو اتنی شان و شوکت سے مناتے ہیں، ہر گھر میں قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں. صحیح. ہمیں سمجھنا ہے کہ اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے. در حقیقت دیکھیں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹوں کی قربانی کا ذکر کیا، جہاں حابیل اور قابیل کا، تو فرمایا اس قرب قربان. اللہ کا تقرب چاہنے کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی. تو قربانی کی تاریخ اتنی پرانی ہے، آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے. گویا اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس خالق و مالک کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم اپنا تن من دھن ہر چیز قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں. تو یہ سنت ابراہیمی بھی ہے. پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ، آپ علیہ السلام نے تاکید فرمائی، اس کی بے شمار فضائل بیان فرمائے. صحیح صحیح. تو وجہ کیا ہے کہ بھئی یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک کہ جب آپ ظاہراً جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں مگر اس کی روح کو سمجھ کر قربان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے تن من دھن کل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جینا مرنا اس اللہ کے لیے ہو جائے. بے شک بے شک. تو یہ اور اختصار سے میں نے جس اس طرح کو سے بیان آپا کرنے یہ کی کہا کوشش جاتا ہے نا کی. کہ ہمارا قربان کیا ہوا گوشت نہیں پہنچتا ہے، ہماری نیت پہنچتی ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے. تابندہ آپا آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب بھی آپ سے گفتگو کی جائے اور جب بھی آپ سے کوئی سوال کیا جائے، کوئی بات کی جائے، کیونکہ آپ کی زندگی ماشاء اللہ سب کے سامنے ہے. تابندہ آپا کی پوری لائف. میں قربانی کے حوالے سے تابندہ آپا آپ اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ بلکہ کچھ فرمائیے آپ قربانی کو آپ کا کیا فلسفہ ہوگا قربانی کو اگر آپ سے پوچھا جائے، آپ کس طرح سے اپنے الفاظ میں اس بات کو بیان کریں گی؟ دیکھو یہ جو قربانی ہے وہ زندگی میں ہم عام بہت سے موقعوں پہ ہم قربانی دیتے ہیں، کبھی اپنی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں، کبھی کسی اور چیز کی، لیکن یہ تو بالکل ہی الگ ہی قربانی ہے. اور اس کا فلسفہ جیسے کہ امتیاز نے بتایا، یہ ہر پروگرام میں جب بھی موقع ملے کرنا ضروری ہے، کیونکہ آج کل ہم نے جو ایک ہمیں سوشل میڈیا مبلغ بہت ہو گئے ہیں اور سو کال میں کیا کہوں انہیں کہ وہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ قربانی کیوں کرنا، ہم یہ پیسہ کسی اور کو دے دیں، ہم یہ یوں کر لیں. تو یہ کوئی آپ کو اگر کسی کو دینا ہے، ہر چیز کی کوئی روایت ہے، کوئی مقام و مرتبہ ہے. تو یہ ضرور بتانا کہ اس قربانی کا مطلب کیا ہے. اس قربانی کا مطلب کوئی چھوٹا موٹا نہیں، مجھے کوئی جوڑا بہت پسند ہے اور میں نے کسی کو دے دیا، یہ کوئی قربانی نہیں ہے، میں دوسرا بنا لوں گی. لیکن یہ جو قربانی ہے کہ اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے چلے گا، یہ کس میں دمخواہ میں یا بتائیے. مقصد یہ کہ جو اللہ نے کہا اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے، یہ بنیادی بات ہے. پھر ابھی آپ نے خود کہا کہ اب قربانی جب ہم یہ کرتے ہیں اس کو کیسے. میں الیکٹرانک انڈسٹری میں 8.5 سال رہی تو میں دیکھتی تھی بقرعید آنے سے پہلے ہمارے ڈیپ فریزرز کی سیل آسمانوں پہ ہو جاتی تھی. تو ہم ایسے بھوکے ہو جاتے ہیں، زندگی بھر کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہم شیئرنگ کرنا، جن لوگوں کو نہیں مل رہا ان کو پہنچانا، یہ سب چیزیں سب یعنی اپنے اندر اس میں ملتی ہیں. بانٹنے کا وصف ہونا چاہیے نا، بانٹنے کا وصف ہونا چاہیے. آپ ہمیشہ ماشاءاللہ جب بھی کسی پروگرام میں جاتی ہیں نا، گفتگو ماشاءاللہ سے آپ کی بہت اچھی ہوتی ہے. آج میں چاہوں گی کہ آپ بریک لیں، سامنے کیمرہ ہے، آپ بریک کیسے لیں گے آج کے پروگرام میں؟ تابندہ آپا جی آپا بریک لینی ہے ہمیں. اب آپ بریک پہ جائیں گی، آپ بتائیے.
आप बस डांट के कह दें चलो भाई फौरन ब्रेक ले लो, ऐसे कह दें. ये अच्छा है, ये बिल्कुल सही है जी. ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं. जनाब वक्फे से हम वापस आ चुके हैं. मेहमानों की कुछ तवाज़े भी हो गई है. शान ईद देख रहे हैं आप ख़ुसूसी सेगमेंट ARYQ TV पर. और जिस तरह से हम यहाँ मौजूद हैं, ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैठे हैं, एक दूसरे से बातें शेयर कर रहे हैं, हंसी मजाक भी हुआ कुछ ब्रेक में. लेकिन सादिया यहाँ मौजूद है. सादिया, मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जिस तरह से हम कुर्बानी की बात करते हैं और बिलखुसूस ईद कुर्बा पर, अब जब हम जानवर की कुर्बानी देते हैं तो अपने जज्बों की, अपने ख़यालात की, मोहब्बतों की कुर्बानी अपने अहलो अयाल के साथ, अगर उसकी बात की जाए तो उसको आप कैसे देखती हैं? फरमाइए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत खूबसूरत तरीके से आपा ने और ताबिंदा आपा ने बयान किया इसको. इसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो देखिए, हम ईद कुर्बान के मौके पर अच्छे से अच्छा जानवर भी लाते हैं और कुर्बानी भी करते हैं, जो कि फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, और जो साहिब इस्तिताअत है उन्हें कुर्बानी करनी भी चाहिए. लेकिन हम एक चीज़ का ख्याल नहीं रखते. मैं सबकी बात ना भी करूं तो चंद लोग ऐसे हैं जिनमें मुकाबला ज़रूर होता है कि अगर किसी का जानवर बहुत अच्छा है तो उससे अच्छा हमारा आना चाहिए. लेकिन हम वहाँ इस बात को गौर नहीं करते कि हम जानवरों को तो देख रहे होते, हम अपनी अना को नहीं देख रहे होते, हम अपनी नीयत को नहीं देख रहे होते कि असल तो नीयत है ना जो रब की बारगाह में पहुँच रही है. और फिर जब आपसे कोई शख्स रूठा हुआ है, आपके रिश्तेदार आपसे नाराज़ हैं, आपके जज्बों में वो ताजगी, वो सच्चाई, वो अपनायत नहीं है, तो फिर कैसे रब की बारगाह में वो आपकी कुर्बानी, आप लाखों का भी जानवर ले आएं तो कैसे कबूल होगी जब तक सिद्क़े दिल से आप नहीं करेंगे वो कुर्बानी. तो ये बात है कि आज के दिन आप कोशिश कीजिए कि जो आपसे रूठे हैं उन्हें मना लीजिए, और उनके साथ जब सच्चे जज्बों के साथ कुर्बानी करेंगे तो उसका लुत्फ़ भी दुबाला हो जाएगा. तो कोशिश कीजिए कि दिलों को साफ कर लीजिए, अपनी अना को मार लीजिए. तो आपके पास इस्तिताअत नहीं भी है तो आपको कुर्बानी का सवाब जरूर मिलेगा. बिल्कुल सही है. और ये बड़ी अच्छी बात सादिया ने भी कही, और ये मैसेज हमारे इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर जाना चाहिए कि वाकई हम कुर्बानी की बात करते हैं, लेकिन दर हकीकत जो रूठे हुए हैं उनको मनाएं. और ये जो मुकाबले की फ़ज़ा है ये नहीं होनी चाहिए. हबीबा मौजूद है, हबीबा से भी पूछते हैं. ये भी बचपन में ऐसे ही करती होंगी? अभी भी बच्ची हैं वैसे तो, खैर अभी भी छोटी सी हैं, लेकिन ये बताएं हबीबा कि आप जब कुर्बानी, सबसे पहले तो ये बता दें आपके घर आता क्या है कुर्बानी के लिए, कौन सा जानवर आता है? हमारे घर भी गाय है आती है, और होती भी पहले दिन ही कुर्बानी है हमारे घर. पहले दिन की होती है. हाँ, ज़्यादा अफजल भी है पहले दिन कुर्बानी, ये भी बात. तो जब से मेरे दादा जिंदा थे तब से ऐसा ही होता है कि हमारे चार, मतलब मेरे एक ताया हैं, 2 चाचू हैं. तो पहले दिन हमारे घर होती है और एक चाचा के घर होती है. तो दूसरे दिन ताया क्या होती है, तो पहले दिन सब हमारे घर आते हैं एंड दूसरे दिन सब हम जाते हैं ताया के घर. सही. तो कितना जानवर के साथ क्या मोहब्बत वगैरह का जो मामला होता है, या क्योंकि लड़कियां तो मेरे ख्याल से उसको बेचारे को लेके टहल भी नहीं सकती, डर लगता है. थोड़ी डरती हो? बिल्कुल डरती हूँ. वो जब आती है तो बस एक झलक देखने के लिए जाती हूँ, क्योंकि नीचे ही होती है हमारे घर में. मुझे डर लगता है बहुत, मैं नहीं जाती. मासूम शख्सियत, ये चेहरा ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन ये डरती है. मैं अभी यही सोच रही थी कि जानवर डरता है, अब ये डरती है, हबीबा डरती है उससे. तो ये तो पूछना पड़ेगा. मैं डरती हूँ. चलो खैर, मुझे बकरियाँ पसंद है छोटी, अगर वो सही लगती हैं छोटी छोटी, लेकिन ये गाय से डर लगता है. साइज के हिसाब से पसंद किया है. और दावतें होती हैं. एक और चीज़ है महानूर के हवाले से. महानूर यहाँ पे बैठी है, महानूर बराबर में साथ में बैठी है. महानूर से मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये जो छोटी बच्चियाँ होती हैं ना, और बल्कि बच्चियाँ क्या, जब बच्चियाँ बड़ी भी हो जाती हैं, नानी के घर दावत की क्या रूटीन होती है? और बड़ा शौक़ होता है कि भाई दावत होगी तो नानी के घर जाएंगे. नानी के घर जाती है दावत में? हाँ बिल्कुल जाते हैं. नानी के घर पे सेकंड डे पे होती है हमारी दावत. तो सेकंड डे पे मेरा बर्थडे भी होता है,
تو پھر وہ ہے وہیں پر اہتمام سارا ہوتا ہے, باربیکیو وغیرہ جو بھی ہوتا ہے, ماموں جو ہے وہ ہمارے وہ کرتے ہیں سارا سیلیبریٹ وغیرہ, اور بھائی جان بھی جو ہے نا پہلے ہی ادھر ہی چلے جاتے ہیں تاکہ تیاریوں میں جو ہے وہ تھوڑے شامل ہو جائیں. تو اس طرح سے ایک عید کا مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے, کیونکہ اگر اسلامک من سے دیکھیں تو سیکنڈ ڈے پہ میرا برتھ ڈے ہوتا ہے, تو اس طرح سے بہت مزہ آتا ہے. ہم لوگ وہیں پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, عید بھی کرتے ہیں, دعوت بھی ہوتی ہے. زبردست. امتیاز آپا, آپ کی جانب میں ضرور آؤں گی. اور ایک یہ سوال میرے ذہن میں امتیاز آپا کہ بہت, بلکہ جب ہم گاڑی میں سفر کر رہے تھے نا تب بھی ہمارا, کیونکہ امتیاز آپا کا اور میرا جو روٹ ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے, اور ہمارا اکثر سفر, میری یہ خوش نصیبی ہے کہ ساتھ میں گزرتا ہے اور بڑا اچھا سفر ہوتا ہے. محافل میں بھی کبھی دور بھی جانا ہو تو وہ سفر بھی ہم نے گزارا ہے امتیاز آپا کے ساتھ, الحمدللہ بہت اچھا بھی رہا. تو امتیاز آپا, جیسے کیونکہ آپ کا تعلق جیسے کہ ایک گاؤں سے ہے, اور وہاں پر مجھے لگتا ہے کیونکہ ہم لوگ جو یہاں کے رہنے والے ہیں نا, وہ ہمارا ایک آئیڈیل ہوتا ہے کہ بھائی گاؤں کیسا ہوگا, کبھی وہاں پہ بھی جائیں, وہاں کیسی قربانی ہوتی ہے. آپ ہمیں پوچھنا, بیسیکلی اتنی تمیز جو باندھی میں نے پوچھنا میں یہ چاہ رہی تھی کہ وہاں کی قربانی میں اور جیسے ہم یہاں شہر کراچی کی بات کریں, شہر کی قربانی میں کیا فرق ہے؟ ویسے تو آپ دیکھیں تو زینب ایک ہی طرح کی وہ صورتحال ہوتی ہے کہ جانوروں کو قربان کیا جا رہا ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ گھروں میں آتے ہیں. لیکن یہاں جو ہے کراچی میں آپ دیکھیں تو گھر چھوٹے ہیں چونکہ, اور کنکریٹ کے بنے ہوئے, سین تو ہے نہیں. تو جو گاؤں کی ایک ذہن میں آتی ہے چیز جو مجھے بچپن کی یادوں میں, کہ وہ سین میں ساتھ ہی چونکہ قربانی ہو رہی ہوتی تھی, جانور وہیں لائے جاتے تھے, تو بچہ پارٹی جو ساری ہوتی تھی وہ چھپ چھپ کے دیکھ رہی ہے کہ وہ کیسے ذبح کیے جا رہے ہیں اور کیسے قربان کیے جا رہے ہیں. اور وہ سارا عمل چونکہ سین میں ایک دیوار کی اس طرف ہو رہا ہوتا تھا. لیکن میں اپنی یادوں میں جاؤں تو مجھے اپنے بچپن کا اسکول کا دور ویسے ہی بہت گولڈن پیریڈ لگتا ہے. اچھا, ہاں. کسی کو کالج کا دور پسند ہے, کسی کو یونیورسٹی کا, گو کہ میں نے سارے ادوار گزارے ہیں اور ہاسٹل لائف گزاری ہے. لیکن میں کہتی ہوں سب سے میرا گولڈن پیریڈ جو تھا وہ اسکول کا تھا. وہ بچپن کی یادیں سب کو بڑی پسند ہوتی ہیں, لیکن ایک اسکول میں جس طرح سے ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کرنا, ہر چیز میں آگے آگے رہنا, پیش رہنا, اور اسکول میں بچوں کے ساتھ. قربانی کا بتائیں نا بھائی, آپ قربانی نہیں بتا رہی وہاں پہ کہ آپ نے کیسے چارہ ڈالا. وہاں گاؤں کا تو ایک ماحول بھی بڑا الگ ہوتا ہے, جانور پالے کیسے وہاں پہ. ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کنواں ہوگا وہاں سے پانی نکال, ہمارے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے نا بھائی پانی نکال رہے ہوں گے, ٹیوب ویل ہوں گی وہ چل رہی ہوں گی, نہریں بہ رہی ہوں گی. ایک گاؤں کا تو یہی منظر ہے. تو آپ ایسا نہیں ہوتا. خیر میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں ہینڈ پمپ تو تھا, اس کو تو ہم نے استعمال کیا. لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ جانوروں کو لے کے گھمانا پھرانا, وہ والا عمل میرے سے نہیں ہوا کبھی بھی. اور چونکہ بچے بھائی وغیرہ لے کے جاتے وہ پھر آتے تھے, بہنوں کا اس طرح کا کوئی تصور نہیں تھا. اچھا, یہ جو جیسے میں ثنائے سرکار میں خود بھی بہت شوق سے دیکھتی ہوں, اور وہاں پہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا کہ بھائی ٹی وی پر نعت خواں, ثنا خواں, نئی بچیاں, ان کو بہت زیادہ پروموٹ بھی کیا جاتا ہے. خاص طور پر ایک بڑا بیسک پلیٹ فارم ہے RYQ-TV کہ یہاں سے بچے اور بچیاں نعت خوانی باقاعدہ سکھائی جاتی ہے. اور تابندہ آپا تو ثنائے سرکار میں موجود ہوتی ہے. لیکن تابندہ آپا اب یہاں پہ بالکل سچی بات ہوگی. اب آپ مجھے مائک ہے آپ کے پاس, ہینڈ مائک, وہ ماریں گی تو نہیں آپ مجھے؟ نہیں, پکا نا؟ اچھا چلو, ہاتھ میں لے لیا انہوں نے. تو میں کیونکہ پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ ثنائے سرکار میں موجود ہوتی ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں, ہر حریہ بتاتی ہیں ہم حیدرآباد سے تشریف لائی ہیں, بہت پیاری ثنا خواں, آئیے ثنا خوانی سنتے ہیں ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کہتے ہیں لاہور سے تشریف لائی ہیں, کبھی کسی شہر سے تشریف لائی ہیں. تو لائیو کالز بھی آتی ہیں بلکہ خاص طور پر بڑے دور سے نا, تو حریہ کے چہرے بالکل الگ ہی ہو جاتا ہے اس وقت نا. خیر ابھی دیکھے گی تو بہت مارے گی مجھے. ہوتا کیا, ہم جب پروگرام کر رہے ہوتے ہیں نا تو تھوڑا سا اگر ہم صرف کتابی گفتگو کریں یا تھوڑا سا ماحول میں ایک تبدیلی کے لیے بچیوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کے لیے, میں اکثر کہتی ہوں بھائی تم حیدرآباد سے آئی ہو, یہ تم بغیر ربڑی کی کیسے آ گئی. مانور کو تو میں نے اکثر کہا, مانور کو اکثر کہا, یا صحیح پہنچی ہوں میں, صحیح جگہ پہنچی ہوں میں. یا کبھی ماریا ایک سرگودا میں ہے, وہ یہاں پہ شریک ہو کے گئی تھی, تو وہ میں اس کو کہتی ہوں, ظاہر ہے وہ لوگ کہتے بھی ہیں لیکن یہ صرف ایک پیار ہے. اور کھانے پینے کا, مجھے پھل کے معاملے میں تو میں ویسے ہی بہت کوری ہوں, مطلب میں ہر چیز میں کھانے پینے کے معاملے میں بہت میرا کھانا کمزور ہے. بٹ یہ ہوتا ہے دراصل تھوڑا
लाइटर माहौल होता है उसके हिसाब से। अच्छा, आप इतना डांटती हैं सबको, और जैसे और हमें पता है, मतलब आप ये नहीं कहिएगा, मुझे पता है बड़ा प्यार होता है उसमें। डांटने का भी अमल होता है, कभी ऑफिस में भी होता है, ऑफिस में तो आप यहाँ भी होता है। पर भी भाई ताबिंदा, कभी मैं जलाली को कहती हूँ, भाई साहब जब मैं पढ़ा करूँ तो आप मुझे ही दिखाई कीजिए, मैं पढ़ती होती हूँ तो आप दीवारों को दिखा रहे होते हैं। तो ये कभी मैं उसको कहती हूँ, इस्माइल भाई की ये मजाल कि आप पढ़े और वो दीवारों को, मैं उसको कहती हूँ, कभी मैं देख लूँ अगर, या सनी होता है वो अक्सर डांट खाता है, मजाक कर रहा होता है। सही, वही बात है, मोहब्बत है, मेरे एक बहुत तवील अरसा यहाँ पे। आपको खुद कितनी डांट पड़ी? दरअसल मैं पूछना ये चाह रही हूँ, मुझे जो है डांट का, उसका तो गुस्सा आप नहीं उतार रही हैं, सबका गुस्सा क्या आप बस यहाँ पे उतार दूँ? मैं बहुत कोई शरारती बच्ची नहीं रही कभी, खेल कूद से मुझे कोई दिलचस्पी, हाँ अम्मी से पढ़ती थी, क्योंकि मैं जो है ना स्कूल, हमारे यहाँ हम स्टेट बैंक कॉलोनी में रहते थे, तो उस ज़माने में आज के बच्चों के घर थोड़ी एक टाइम है बाहर खेलने का ना, असर के बाद गए, मगरिब में आ गए, और लड़कों के साथ खेल रही तो फ्रॉकें पहना करते थे, लड़कों से लड़ाई झगड़ा, तो हमेशा फ्रॉक खींच के यहाँ से फट जाया करती थी लड़ाई झगड़े में। फिर अम्मी मेरी पिटाई करती थी कि तुमने फिर फाड़ के आ गई, और कुर्बानी के दिनों में बकरा चराना, ये सब मैंने किया, डांट पड़ी मुझे। लेकिन यूनिवर्सिटी में एक डांट ऐसी पड़ी जिसने मेरा कहना चाहिए लाइफ चेंज कर दिया मेरे उस्ताद की। यूनिवर्सिटी में मैं बहुत बुक वार्म टाइप की स्टूडेंट नहीं थी, मगर मैं पढ़ती थी, ज़हीन थी, तो एक दफ़ा असाइनमेंट देर करी तो मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने बहुत चीखा, इतना गुस्सा किया मेरे पर, और कहा तुम अपने अम्मा अब्बा का वक्त ज़ाया कर रही हो, तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम घर बैठो शादी करो, इतना चीखे मेरे ऊपर वो। ज़करिया साजिद अल्लाह उनको ज़िंदगी नसीब करे। तो मेरे दिल में यह आया कि पता नहीं ये तो मुझे बुरी लड़की समझ रहे हैं। बस वो दिन था जो मैंने काम करना शुरू किया। मैं ऑनर्स सेकेंड ईयर में अखबार ज्वाइन कर लिया, मैंने फील्ड में आ गई, और हमेशा तो कभी कभी डांट जो होती है, जो आज की ताबिंदा लारी को जो आप देख रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डांट, क्योंकि उसने मुझे ये बताया कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, और आप जब कोई आपका बिहेवियर कुछ अलग होता है। एक डांट आप गोल कर गई हैं, एक डांट आप गोल कर गई हैं। वो अक्सर जब हम महफिल में मिलते थे ना, तो हाँ, मेरे हस्बैंड की देर हो गई मुझे जाना, वो इंतजार कर रहे होंगे। वो हमेशा टाइम के मामले में, मुझे सब पता, मैं काफी रिसर्च की है मैंने आपके बारे में। उन्होंने मुझे कभी किसी बात को मना नहीं किया, सही, मगर उनका ये था 11 बजे के बाद बाहर नहीं रहना। तो मैं ये सोचती थी कि भाई एक शख्स मेरी 99 बात मान रहा, और इसकी वजह क्या थी, हालात शहर के। मैं उनसे कहती थी ड्राइवर, वो कहते थे गाड़ी का क्या भरोसा है, खराब हो जाए। हाँ, सही बात है। तो वो हमेशा ये कहते थे कि भाई कितना तुम्हें मशहूर होना है। कभी मैं रिकॉर्डिंग के प्रोग्राम में कमी आती थी मैं, तो वो इस पे बहुत टाइम देर हो जाए सारा। अब तो मैं कहती थी आपको पता नहीं किसी हॉस्टल का वार्डन होना चाहिए था, या कभी मैं कहती थी कि घड़ी नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा ताबिंदा आपा, हमें क्योंकि वक्फे पर भी जाना है, और आपकी इतनी मज़ेदार सी बातें, और मुझे बहुत सारी बातें ताबिंदा आपा से भी करनी हैं, बहुत नई बच्चियां जो मौजूद हैं उनसे भी करनी है, इम्तियाज़ आपा मौजूद हैं उनसे भी हम पूछेंगे। अब थोड़ा सा हम वापस आएंगे तो हम ये जानेंगे बारबेक्यू वगैरह कैसे करते हैं, क्या करती हैं, कैसे मसाले वगैरह इनके पास कैसे मसाले हैं, घर के मसाले हैं या पैकेट के मसाले बस डाले और ठीक है बस खिलाना है, परेशान। तो ये सारी बातें भी होंगी। सादिया, अब मैं आपसे क्या पूछना चाह रही हूँ, मैं कुछ नहीं पूछ रही हूँ, आपने ब्रेक लेनी है, कैमरा आपका सामने, आप ब्रेक पे जाना है, बताइए कैसे जाएंगी। आप देख रहे हैं ईद कुर्बान के हवाले से एक शानदार प्रोग्राम शान ईद, तो कहीं मत जाइएगा, अभी हम यहीं मौजूद हैं क्योंकि अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। शान ईद में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद। बहुत प्यारे प्यारे सितारे RYQ TV के जिनको आप बारहा देखते हैं, आप देख रहे हैं उनको और हम गुफ्तगू कर रहे हैं इनसे बड़े मज़े की। लेकिन
ایک بات جیسا کہ میں نے ہم جب وقفے پہ جا رہے تھے تو اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو عید ہوتی ہے اس میں باربیکیو خاص طور پر عید قربان پہ ایک الگ سما ہوتا ہے اس کا، اور ہر گھر میں ہی باربیکیو کیا جاتا ہے، اور سب کی ایک الگ الگ جو ایک خاصیت ہوتی ہے نا، سب کے کچھ مسالے کسی گھر میں مختلف ہوتے ہیں، کچھ مختلف انداز مختلف ہوتے ہیں باربیکیو کے. تو امتیاز آپا موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ امتیاز آپا آپ کیا کیا مسالے ڈالتی ہیں. امتیاز آپا کی شکل ایسی ہوگی کہ ابھی جیسے بنانے کا نہیں کہہ رہی، مجھ سے بولنے کا مطلب ایسے بتانا ہے رینڈملی اور جلدی سے بتانا ہے. اس کے بعد میرے پاس آپ سب بچوں کے لیے بھی، بچیاں بھی موجود ہیں یہاں پہ، ایک گیم بھی ہے، اور ایک گیم ہم نے تیار کیا ہوا ہے. آپ باربیکیو بتائیں پہلے، پھر ہم دیکھتے ہیں. باربیکیو میں بہت شوق سے کھاتی ہوں، مجھے وہ خوشبو بڑی پسند ہے، بس اس حد تک. مثالیں میں نے چونکہ آج تک کبھی لگائے نہیں ہیں تو میں ایسی جھوٹ کیوں بولوں. ہم چونکہ میرے دیور ساتھ رہتے ہیں تو یہ ذمہ داری ان کی ہے، وہ دونوں میاں بیوی بہت اچھی تیار کر کے لاتے ہیں. اوپر چھت پہ ہم سب مل بیٹھ کر باربیکیو کا مزہ لیتے ہیں، ہر سال یہی ہوتا ہے. الحمدللہ. آپ نے اتنے مزے سے کہا نا، مجھے بنانے کا بالکل شوق نہیں ہے، میں بالکل نہیں بناتی، میں کبھی کسی کو نہیں بناتی. تو یہ بات آپ نے بڑی اچھی کہی اور مجھے اتنی ہنسی آئی اس وقت. اچھا سعدیہ، آپ یہ جو ایک باؤل آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہاں پر، اس میں کچھ پرچیاں ہیں، ہم آپ لوگوں کو بھی بتا دیں. اس میں مختلف پوائنٹس ہیں، کچھ بھی آپ نے کرنا ہے، کیا کرنا ہے یہ نہیں بتاؤں گی، لیکن ایک ایک پرچی آپ نے سب نے اٹھانی ہے. جو اس میں لکھا ہے بہت ہی ادب کے ساتھ کرنا ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کوئی بھی حبیبہ کرنا پڑے گا بھائی، کیونکہ عید کا دن ہے. آپ گائے سے تو دور بھاگتی ہے، پرچی سے دور نہیں بھاگ سکتی، مجھے اٹھنا پڑے گا اس کے لیے، اس کو لینا ہے. اور اس کو تابندہ آپا، آپ کو سب سے پہلے بچوں سے شروع کر دیتے ہیں. ہاں بچوں سے کرتے ہیں، بچے بہت بیٹھے خاموشی سے. چلو سب سے پہلے مارو، کون سا کلر اچھا لگتا ہے بتاؤ، چلو پڑھ کے بتاؤ کیا لکھا ہے. اچھا پڑھو لڑکی. دو خواتین آپس میں سرگوشی کیسے کرتی ہیں؟ واہ، یہ تو تمہیں نہیں آئے گا، یہ تو نکلتا سعدیہ کے لیے نکل جاتا نا، یہ سعدیہ تو بس صبر تھا بھائی. دو خواتین آپس میں سرگوشی کیسے کرتی ہیں بتائیے بتائیے بتائیے. جیسے آپ دونوں ہیں، ابھی خواتین تو نہیں ہیں، بچیاں ہیں، لیکن آپ کیسے کریں گے؟ چلیں. سرگوشی کیسے کرتی ہیں مطلب مجھے اس کا کوئی بات چیت کیسے کرتی ہیں؟ ہاں چلو ایک زیادہ تر تو یہ بڑے آرام سے کر لیں گی. موبائل پہ ایک دوسرے کو ٹیکسٹ کیسے کرتے ہیں اب دیکھیے گا ذرا آپ ملاحظہ کیجیے. موبائل کا جلدی سے بتاؤ. یہ نہیں پتا، بٹ زیادہ تر جو دیکھا جاتا ہے محفل وغیرہ میں یا پھر کہیں بھی کسی بھی چیز کی محفل ہو تو دوسروں کی کپڑوں پہ ڈسکشن، جیولری پہ ڈسکشن، وہ دیکھو اس نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے، کتنا اوور لگ رہا ہے یا پھر کتنا اچھا لگ رہا ہے، پتہ ہے اوئے ہوئے زبردست، یا پھر کس کا اس کا میک اپ اتنا اوور ہے، اگر وہ ایسے کر لیتی تو اچھا لگتا ہے. اس طرح کا گڈ بھائی، زبردست، ویل ڈن. اچھی ایسے ہی شرما رہی تھی تم تو. ہاں اوئے بڑا ہی غلط نکل آیا بچی کے پاس. دیکھتے ہیں پائے پکانے کی ترکیب. چلو بتائیے. ویسے مجھے آتی ہے کیونکہ میں کوکنگ کرتی ہوں گھر. زبردست بھائی. چلو بتاؤ پھر ذرا شارٹلی بتا دینا، لیکن اس میں پہلے آئل گرم پکانے میں بڑا جیسے ٹائم ہمارے گھر لگتا ہے، اتنا ٹائم مت میں لگانا. بتاتی ہوں. جس میں آئل گرم کر کے ثابت مرچی کا تڑکا دیتے ہیں، اس کے بعد مسالہ بھون کے الگ سے ڈلتا ہے اس میں، جس میں ہلدی، دھنیا، مرچی، گرم مسالہ ہوتا ہے، اور پائے کو ابالتے ہیں نمک ڈال کے. اس کے بعد اس کا مسالے میں نہیں پیاز بھی ڈالتے ہیں، بلکہ پائے کو جب ابالتے ہیں پیاز، ادرک، لہسن، اس کو بوائل کر کے پھر مسالے کو الگ سے بھون کر مسالے میں یہ پائے ملا کر پانی لگا کر اس کو پھر ابال دیتے ہیں. پھر اس پر سے گارنشنگ کے لیے دھنیا، ادرک وغیرہ. اب میں جو کہنے والا یہ بات اپنی ذمہ داری پہ پکائیے گا، میری اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ جو بتایا ہے اپنی ذمہ داری پہ پکائیے گا، مجھے بعد میں کوئی میسج نہ آئے اس حوالے سے. جی تابندہ آپا، پرچی آپ خود اٹھائیں گی اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بالکل بتاؤں گی اور آپ نے اس کو کرنا ہی پڑے گا. جی جناب. ہاں ہاں بھائی ویسی بات ہے، عید کا شو ہے بھائی، اپنی پسند کا کوئی شعر ہے. بڑا ہی آسان آ گیا آپا کے لیے، ہم نہیں کھیل رہے. دوسری پرچی اٹھائیں، اپنی پسند کا کوئی شعر سنائیں. آپ تو سناتی رہتی ہے شعر. نہیں ہم نہیں کھیل رہے، دوسری پڑھنا آپ. یہ پہلا آ گیا نا، بس یہی ہے. چلیں اچھا سنائیں. میں ایک تو بہت اچھا شعر ہے جو کبھی زندگی میں بہت دفعہ ہم آبزرو بھی کرتے ہیں جی، کہ وہی محفوظ رکھے گا جی میرے گھر کو بلاؤں سے. بے شک. وہی محفوظ رکھے گا میرے گھر کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ
गिरने नहीं देता। जो बारिश जब में मैंने ये शजर से हाँ, घोंसला जब मैंने गिरता ये शेर कभी पढ़ा तो फिर इसको मैंने ऑब्जर्व किया। आप देखिए जब कभी दरख्त टूट जाते हैं, गिरते टहनी, तो आप देखिए वो घोंसला नहीं निकलता उससे, वाह, वाह, जुड़ा वाह। रहता है। तो क्या अल्लाह की कुदरत है, क्या शान भाई है। कमाल। मैंने तो कहा था जिंदगी ना में आपा, ताबिंदा आपा और शेर बड़ा आसान सा आ गया, और लेकिन शेर इस कदर आला और इतना बड़ा मैसेज है उसमें। और बाकी जो भरोसा अल्लाह के ऊपर जो है ना, अल्लाह के ऊपर, तवक्कुल तो बेशक। अल्लाह, वो कहते इसी हैं से ना हमें मिलती है कि परिंदों की तरह तवक्कुल करें अल्लाह की ज़ात पे, कि जो निकलते हैं रोज़ी के लिए, रिस्क के लिए की तलाश में, और खाली पेट निकलते हैं, पेट भर कर वापस आते हैं। जी जनाब, वापस आते हैं गेम हम की तरफ। खौफजदा रहते हैं लोगों से। तबिंदा आपा कुछ कह रही हैं आप? मैं ये कह रही ना हूँ, ना ना, ये देखिए यहाँ चीटिंग हो गई पूरी की पूरी। हम ये अभी खौफजदा रहते हैं। ताबिंदा आपा यहाँ कुछ हो गया अभी, क्या आपको हो गया? पता, मैं बताती हूँ। हाँ। अभी 2 मिनट पहले इम्तियाज आपा ने कहा था मैं बिल्कुल नहीं बनाती, मुझे बनाना नहीं आता। अब क्या आ गया? पर्ची अभी तो वो कह रही है कौन सी पर्ची, ये मेरे हाथ में, अब मैं बेचारी ऐसा अपना मुंह लेके खड़ी हूँ, क्या करूँ यार। अब जी जो हो गई है वो मैंने अपने हाथ में रख ली। अब आप बताएं। ठीक है, बिस्मिल्लाह। जी अल्लाह अल्लाह अकबर। तो पूरा का पूरा रुक्का है, इस पे क्या लिखा हुआ है? चंद लम्हों के लिए आपको प्रोग्राम मेरी पहचान। अरे वाह, ज़बरदस्त हो गया। मेज़बान बना दिया जाए मेरी पहचान का चंद लम्हों के लिए, तो इसकी इब्तिदा कैसे करेंगी? अब बारी आई है जनाब। अब मैं वो कह नहीं सकती, कहते ना अब क्या कहते हैं, अब पहाड़ के नीचे, हाँ आया ऊँट पहाड़ के नीचे। सादिया ने कहा मैंने नहीं कहा। चले भाई, मेरी पहचान की आपने होस्टिंग करनी है, इब्तिदा कैसे करेंगे? हाँ जी। और उसके बाद मैं बताऊंगी कि उस वक्त मुझे इम्तियाज आपा कैसे देख रही होती हैं। जी पहले तो दुरूद पाक पढ़ा जाएगा, बिस्मिल्लाह। जाहिर है जैसे हम आप पढ़े ना, ये क्या बात है, पढ़ा जाएगा क्या ऐसे? इतना आपके पास टाइम है? हाँ हाँ बहुत टाइम, बहुत 5-7 मिनट बस की तो पूरा खुतबा नहीं है, आपकी तरफ से पूरी दुरूद इजाजत पाक है। पढ़े, बताएं। हाँ बताएं, पूरी इजाजत है। बताएं अच्छा। बताएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान, और आपकी होस्ट हैं इम्तियाज़ जावेद खाकवी। आज मेरे साथ जो रोशन सितारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे, उनमें सबसे पहले मैं तारुफ़ देना चाहूँगी। मेरे साथ मौजूद हैं सैयदा ज़ैनब, इतने खूबसूरत कपड़ों में इतनी प्यारी प्यारी गुफ्तगू करते हुए मेरी आज पहचान हमारे साथ मेरी पहचान में शामिल है। और आप देखिए मेरे इस तरफ बैठी हैं सादिया सईद साहिबा, और आप यकीनन इनकी मुख्तलिफ इल्मी और रूहानी गुफ्तगू से फैज़याब होते रहते हैं और होते तालियां तालियां। और ये आप माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। कभी ऐसा होगा कि आप होस्ट करें इमरजेंसी में, कभी ऐसा हो गया तो इमरजेंसी होस्ट, इमरजेंसी जैसे कभी हो जाती है ना, तो वो बस वो क्या नाम है उनका, इम्तियाज। थैंक यू। पास हो गई आप जी। एक ही नाम के ARY में कितने लोग हैं, नाम बताइए। अरे वाह, बस एक ही नाम तो मेरे जहन में आ ही गया। अब दूसरा आप बता दें। खवातीन में? हाँ नहीं, किसी को बता सकते हैं आप, ओवरऑल बता दें, एक ही नाम बताना है। जैसे आमिर भाई हैं, और आमिर भाई को, आमिर शहजाद, आमिर खान, और वाह एक नाम भूल गई, मुफ्ती आमिर साहब। ये देखिए जरा, आमिर भाई। और इसके अलावा सहार यूसुफ और सहार आजम, चाहिए सादिया सईद, सादिया काजमी, सादिया अंसारी, और अरे बता दिया, वाह वाह, सादिया अंसारी जो हमारे पास अक्सर मेरी पहचान में होती है, और मैं सादिया सईद एक दफ़ा कह दिया था मैंने, खैर लेकिन वो खैर है, कोई बात नहीं। चलो भाई, अब बड़ा प्यारा सा बच्चे तैयार हो गए माशाल्लाह। ईद पे ये कलर बड़े अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। चलो अपने कलर का निकाल, अरे वाह भाई, ऑरेंज ज़बरदस्त। चलो भाई, 1 से 20 तक इतने प्यार से क्या, 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक गिनती, उल्टी गिनती है ये चंदा। कितनी मर्तबा 1 से 20 तक में एक कितनी मर्तबा आता है, ये सवाल है इसके ऊपर। बेसिकली गिनती गिननी नहीं है, 10 बार, 10 बार आता है। कितनी बार आता है? 1 से लेके 20 में एक कितनी बार आता है? ये तो मुझे भी सुनना पड़ेगा। अरे 10 बार आता है। 10 बार आता है, जल्दी बताओ। हाँ कितनी बार आता है? 19 टाइम। कितनी बार आता है? 12 बार आता है, गिन लिया?
मैंने नहीं गिना 11 चलो खैर आप लोग गिने, मैं अब बताती हूँ आप जब तक हम अपनी चेयर पर बैठते हैं। ज़बरदस्त भाई, सब लोगों ने बड़ा ही ज़बरदस्त गेम आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से खेला है। वैसे ये पर्चियाँ अभी बच गई हैं जी, सेंट सी सजाएं आपने। सजाएं है ना, अब मेरा रह गया पर लेकिन मैं बड़ी उस जिम्मा हूँ इस हवाले से। हाँ बड़ी जिम्मा नहीं है, आपकी भी एक पर्ची है, निकालनी है जी जी हाँ, बिल्कुल। ये साइड पे रख के सारी। ये वाली, ये तो अभी खुली नहीं है शायद। चलिए भाई मैं देख लेती हूँ उसको, मैंने देखी नहीं है ये, मुझे नहीं पता। ज़्यादा मुश्किल होगा तो मैं बहुत माजरत कर लूँगी। एक सांस में 1 दर्जन फूलों की, या भाई ये क्या बदतमीजी है भाई। फलों के नाम बताएं एक सांस में, सबके पास तो इतना आसान आसान आया था, मैंने क्या ऐसा तो कसूर फल किया। तो इतने आसान है, हाँ सांस नहीं फल लेनी। खाए हैं ना पिछले पूरे हफ्ते में, जरा गिन के बताएं। आप गिन रही हैं? अच्छा मैं बैठ जाऊँ पहले, एक सांस में गिनना है ना। बिल्कुल। सही। आम, केला, अमरूद, नाशपाती, बेरी, पाइनएप्पल, अनार और क्या क्या कहते हैं जो इस वक्त आ रहा है, इंग्लिश उर्दू सब मिक्स में, सेब, खुबानी, वो तरबूज, खरबूज और सर्दा गर्मा आम हो गया। 12 हो गए। 12 हो गए? अरे, इसमें से आप मुझे कौन सा देने वाली हैं ये बताइए सादिया। तो आप गए, हाँ जो आप कहें, जबरदस्त कहें। पक्का है ना? वो आ जाएगा जी सिर्फ ऑन एयर है या बाद में भी? नहीं नहीं इंशाल्लाह भाई देख लें इस्माइल भाई, आप ऑन रिकॉर्ड है, ये सादिया मुझे कुछ देने वाली हैं। अच्छा चले ठीक है, ये बिल्कुल रिकॉर्ड पर आ गई ये बात कि कोई ना कोई फ्रूट तो मुझे मिलने ही वाला है सादिया की तरफ से। अच्छा बच्चों के पास आ जाते हैं और बच्चों से पूछते हैं, हम महानूर से पूछते हैं कि महानूर आप बड़ी, जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जो कुर्बानी का जानवर है उसको जब आप छोटी थी, अब तो खैर ज़ाहिर है मुझे लगता है कि अब आप नहीं निकलती होंगी, लेकिन जब आप छोटी थी तो लेके निकलती थी गली में और बच्चों को बताती थी हमारे घर तो बकरा आया है, हमारे घर तो बकरा आया, ऐसा होता था। और उसको खिलाना है, पिलाना है, सवाब भी है बहुत ज़्यादा। बताइए। तो मुझे वैसे भी जानवरों से या उनके बकरों के जो बच्चे होते हैं, बकरी के बच्चे जो होते हैं, या फिर आप गाय के बच्चे देखें, जितने भी मुझे जानवर होते हैं इतना मुझे इतने पसंद है कि मैं क्या बताऊं। मतलब अगर मुझे रोड पे कहीं मुझे बकरी खड़ी हुई दिख गई तो मम्मा ने कहना है कि बस अब रुक गई, रुक के उसको प्यार किए बगैर मैं आगे नहीं बढ़ती। कुर्बानी के जानवर की अलग बात होती है, तो उससे अलग ही अटैचमेंट हो जाती है और इतने कम टाइम में हमारा ऐसा हो जाता है कि अब दिल नहीं करता कि वो कुर्बान हो जाए, मगर एक फरीज़ा है, एक अहम फरीज़ा है और ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने दिल के इतने करीब चीज़ को कुर्बान करें अल्लाह ताला की राह में। मगर वो बात है कि पहले भी हम लोग निकलते थे, मैं और भाईजान हम लोग जैसे बकरे को लेकर निकलते थे। अब ये होता है कि अब ज़ाहिर है थोड़ा सा है कम तो भाई निकलते, बाकी सुबह सुबह अहले फजर तो बहुत कम रश होता है, ज़्यादा रोड्स पे होते नहीं है। हैदराबाद वैसे भी थोड़ा सुकून का है, तो सुबह सुबह जैसे मैं और भाईजान कभी कभी हम लोग लेकर उसको आउटलेट पे निकल जाते हैं। हाँ, और इतने प्यार से महानूर ने कहा ना कि कोई जानवर जिसका बच्चा हो, बस छोटा हो बड़ा ना हो। नहीं, तो मैं भी छोटा हो कहने या वाली बड़ा हो, थी मुझे कि हर गाय किसी न किसी जानवर का बच्चा ही होता है, हर गाय का बच्चा होता है जरूर। ताबिंदा आपा, आप हर कोई किसी न किसी का बच्चा ही होता है, ये बात है। बच्ची कितने प्यार से कह रही, बिल्कुल सही। ताबिंदा आपा, आपकी जो हमने एक ये लाइफ तो हमने देखी है जो प्रोफेशनल लाइफ है आपकी, घर में कुकिंग वुकिंग का क्या सीन है, कौन बनाता है? अब आप मुझे पता है किसका नाम लेने वाली है, नहीं, वो अपनी जगह है। और मैंने पिछली ईद पे आपको एक मशवरा भी दिया था कि आप वो फूड, आप उसकी रेसिपी के मसाले निकाल सकती हैं, बिल्कुल चन्नो फूड, क्या चन्नो फूड के नाम से बताएं। अच्छा मेरा ये कि घर में जब मैं थी तो मैं मुश्किल काम मेरे ज़िम्मे था रोटियां बनाना। अच्छा। तो रोटियां पराठे ये मैं बनाती थी। खाना पकाने का खाना अम्मी बनाती थी। और फिर जब शादियों की आई, वो कहते हैं अल्लाह शक्र खोरे को शक्र देता है, तो जॉइंट फैमिली में थी मेरी देवरानी शन्नू, जिसका मैं नाम लेती हूँ एवरी टाइम, वही पकाती करती है। तो कभी कभी पकाया मैंने, ये नहीं कि आता नहीं है, और ये कोई बहुत काबिल फ़ख्र बात नहीं है कि मैं कहूँ कि भाई मैं तो अंडा उबालना भी नहीं जानती। इंतहाई यानी बेहुदा बात है कि एक खातून की हैसियत से मैं ये कहूँ कि मैं ये काम नहीं करती। आता है, लेकिन वो कुछ सिस्टम ऐसा घरों का रहा दोनों के कि मेरा लिखने पढ़ने में ज़्यादा रहती थी, तो उधर मसरूफ़ रही। फिर जब शादी हो गई तब भी मैं वर्किंग लेडी थी, वो हाउस वाइफ थी। तो होता ये है कि घर में अगर खातूनों की अंडरस्टैंडिंग हो ना, तो कोई कुछ तरीके से पार्टिसिपेट कर लेता है, कोई
किसी तरीके से। यानी कि आप मौका नहीं मिला आपको ना ज़्यादा काम बहुत करने कम का। बराए नाम। सही सही। एक ब्रेक लेना है जनाब, और मैं ये इम्तियाज़ आपा ने तो बता दिया कि मैं बहुत अच्छी होस्ट हूँ, और बहुत अच्छी होस्ट इन्होंने बन के भी दिखाया माशाल्लाह, और ये कर भी सकती हैं। इम्तियाज़ आप ब्रेक कैसे लेंगे? ब्रेक पे जाना है हमें जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं शान ईद, आप रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत। शान ईद में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और तमाम ही देखने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। और एक बार फिर हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बड़े मज़े की बातें कर रहे हैं, और सब की तरफ से ईद की मुबारकबाद वसूल हुई जनाब। लेकिन एक बात मुझे और भी पूछनी थी। इम्तियाज़ आपा यहाँ मौजूद हैं। इम्तियाज़ आपा, जिस तरह से ईद उल फितर में हमने देखा कि हम मीठा खा के जाते हैं, फिर नमाज़ पढ़ने जाते हैं, इसी तरह ईद उल अज़हा पे जब हम नमाज से आते हैं, फिर फ़ौरन ही क़ुरबानी का सिलसिला शुरू हो जाता है, और फिर कलेजी खाई जाती है, और कलेजी का इस्तेमाल होता है जब कुर्बानी के बाद। इसका क्या कोई ख़ास तौर पर क्या फ़लसफ़ा है, क्या इस हवाले से इस बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए ज़ैनब, जो ईद उल अज़हा है ये तो कि हज के साथ रिलेट होती है। वहाँ हज किया जा रहा है, वहाँ कुर्बानी दी जा रही है, और कुर्बानी का अमल पूरे आलम इस्लाम में किया जा रहा होता है। तो जो आमाल है, मुस्तहब आमाल हम इन्हें कहते हैं, जिनमें ईद उल फितर में मीठा खा कर आप जाते हैं। सुबह सुबह सब घरों में आप देखें तो मीठा बनाया जाता है। तो ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी दी जाती है, तो सुबह से कुछ नहीं खाया पिया जाता, और जब कुर्बानी हो जाती है तो उसके गोश्त ही डायरेक्टली पका के फौरी तौर पर, चूँकि कलेजी फ़ौरन बन जाती है, तो कलेजी को फ़ौरन भून के बनाया जाता है, और फिर बाकी दिन खाने पीने का अमल उसको शुरू किया जाता है। तो ये एक बड़े अच्छा लगता है मुझे, असलाफ से चला आ रहा है, एक मामूल चला आ रहा है घरों में। और आप देखें तो ईद उल अज़हा की जो है यकम ज़िलहज से जब शुरू हो जाता है, जिसने कुर्बानी देनी है उस दिन से वो अपने नाखून ना काटे, वो अपना एहतमाम करे कि भाई मैंने बाल ना कटवाए, तो क्योंकि 10 ज़िलहज को जब कुर्बानी हो जाती है तो उसके बाद फिर वो ये अमल करें। तो एक तरह से उनके साथ हम शरीक हो जाते हैं, हाजियों के साथ। अच्छा, सादिया बहुत देर से खामोश भी बैठी हैं, और मैं ये सोच जी ताबिंद आपा कुछ कह रही है इस वाले से। अभी जो आपने ये कहा कि ये उसके लिए होता है जो ज़बीहा कर रहा होता है, पूरे या जो अपने नाम की कुर्बानी कर रहे हैं सबके लिए ये होता है? देखिए, एक तो ये है कि जो कुर्बानी कर रहा है अच्छा। वो तो जरूर ही एहतमाम करे, मगर बाकी लोग भी अगर एहतमाम करते हैं कि हम कुर्बानी के गोश्त से ही आगाज करें खाने पीने का, तो इतनी देर नहीं लगती, क्योंकि फजर की सूरज निकलने के फौरन बाद कुर्बानी शुरू हो जाती है। तो सभी को इस काम का तो सवाब मिल जाए कि वो कुर्बानी के गोश्त से ही उस दिन खाने का आगाज करें। सही सही। अच्छा, तूबा हमारे पास मौजूद हैं, और बड़ी प्यारी सी लग भी रही है, बहुत अच्छी सी नन्ही मुन्नी सी सनाख्वा हैं। मैं इनसे भी पूछूंगी कि ये बताएं ख़ासतौर पर कोई ऐसा वाक़या, क्योंकि हम अक्सर ईद की जब बात करते हैं ना, और कुर्बानी की ईद की जब बात की जाती है, तो आम तौर पर तूबा ये देखा जाता है जब बाहर निकलते हैं गायें भाग रही हैं और बकरों को बच्चे टहला रहे हैं। कभी ऐसा हुआ आपके सामने या आपके घर में कभी ऐसा हुआ जो आपका अपना कुर्बानी का जानवर है वो भाग गया हो, फिर बड़ा हैपनिंग सी हो जाती है ना, परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन उसको लोग देखने वाले बड़ा एंजॉय भी कर रहे होते हैं? बताएं, ऐसा हुआ है कभी? 2 साल पहले की बात है, ऐसा हुआ था। हमारे यहाँ जो है कुर्बानी के लिए सब रेडी थे बिल्कुल, और गाय के पैरों में रस्सी वगैरह बांध दी थी। उसके बाद मेरे जो ताया के बेटे हैं और मेरी जो एक सिस्टर के हस्बैंड है, वो दोनों गाय के पैर के पास खड़े हुए थे ना, और उस वक्त हमारी गाय बहुत ख़तरनाक थी, वो बहुत मारती थी। अब अब्बू ने जब उसके गले पे छुरी रखी तो उसने क्या किया, अपनी रस्सी खोल दी पैर से, और उसने ना लात मारी, और जो मेरे कज़न है और मेरे सिस्टर के हस्बैंड है, वो दोनों जो है ना पानी के बाद से आके गिर गए दोनों। और हम लोग ऊपर से खड़े होकर इतना हंस रहे, अभी भी हम उनकी बातें याद करते हैं ना, तो वो बोलते हैं हाँ आप तुम्हारी गाय के पास नहीं आएंगे, तुम्हारी गाय बहुत ख़तरनाक है। ऐसा होता है। और एक जब भी आप ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा का जो लास्ट वीक होता है, उसमें अगर आप कहीं शॉपिंग के लिए या किसी भी काम के इस सिलसिले में घर से बाहर निकलें, एक ना एक सीन ऐसा देखने के लिए ज़रूर मिलता है कि जब अरे भाई आवाज़ आती है भाग गई क्या हुआ, उसके पीछे 10 लोग और भाग रहे होते हैं, तो ये सीन बड़ा देखने को मिलता है। मानूर, आप बताएं मुझे, क्योंकि आपने माशाल्लाह मुकाबला नात ख़्वानी भी विन किया है, तो मैं चाहूँगी कि जो आपने सबसे पहला कलाम जो मुकाबला नात ख़्वानी में जो पढ़ा और आपने फ़र्स्ट पोजीशन भी हासिल की थी, वो कौन सा कलाम था? उसका एक शेर मैं चाहूँगी, एक अंतरा बस आप हमें सुनाइए ज़रूर
گاڑی میں جیتی تھی؟ کہاں گئی وہ گاڑی؟ بہت چھوٹی تھی یہ، گاڑی کہاں گئی؟ یہ تو وہ کچھ ایشوز کی وجہ اور سے یہ بہت چھوٹی تھی اس زمانے میں. سیل واہ کر بھائی. دی. ہاں 2015 کی بات ہے. زبردست. چلیں بسم اللہ. پترا مانگے جو کوئی تو سے دریا قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے. میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو ہم سائگی گنبدِ خضرا دے دے. قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا بھائی سلامت رہیے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت ہی کلام آپ نے اتنا عمدہ کلام پڑھا ماشاء اللہ. سلامت رہیے. بہت اچھا. یہ بتائیے حبیبہ آپ کا بھی ایک کورس میں بھی کلام چل رہا ہے نا, ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے, اس کا ایک شعر آپ اس کا بھی سنا دیجئے. بسم اللہ. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو,
محمد کی میرے دل بے بسی ہو اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے کہ قدموں پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ماشاءاللہ بھائی زبردست. اور میں یقیناً یہاں پر یہ ضرور بات کروں گی کہ ہمارے بھائی عامر فیاضی بھائی ان کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ اتنے پیارے پیارے ماشاءاللہ آواز کے مالک ثنا خواں یہ نگینے جو ہر شہر سے چن کے یہاں پر لے کر آتے ہیں اور یہاں وہ اپنے ٹیلنٹ کو یقیناً پروموٹ کرتے ہیں. واقعی یہاں پر یہ بچیاں جب پڑھتی ہیں تو مجھے واقعی لگتا ہے کہ یہ بچیاں بہت آگے جائیں گی اور صرف اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں الحمدللہ پاکستان کا نام روشن کریں گی اور اپنا نام روشن کریں گی, اپنے ملک کا نام روشن کریں گی. اور خاص طور پر اس کا جو کریڈٹ ہے وہ ARYQTV کو جاتا ہے. تو یقیناً ہم ARYQTV کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جس کے پلیٹ فارم سے یہ تمام بچیاں مسلسل آگے بڑھیں اپنی لگن سے, اپنی محنت سے. لگن اور محنت بھی ہوتی ہے اور ایک پلیٹ فارم, ایک اچھا پلیٹ فارم جب بچوں کو مل جاتا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ کامیابی میں, بہت زیادہ آگے بڑھنے میں جو یقیناً آپ کو سہارا بھی ملتا ہے اس حوالے سے, بہت آگے جانے میں آپ اس کو ہیلپ فل بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ اس حوالے سے. اس پر بھی ضرور بات کرنے کا میرا دل چاہ رہا تھا اور میں سوچا تھا کہ میں اس پر ضرور کہوں گی کیونکہ یہ اتنی پیاری بچیاں, ان کی آوازیں اتنی پیاری ہیں, بہت زبردست ماشاءاللہ. بہت خوش رہیے بیٹا, دونوں بہت آباد رہی ہے, آپ بھی بہت شاد آباد رہی ہے. اور مانور بریک کیسے لیتے ہیں کیونکہ ہمیں اس وقت جانا ہے شان عید میں وقفے پر. مانور ایک وقفہ لینا ہے, آپ اپنے انداز سے کیسے وقفہ لیں گے؟ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شان عید کی خصوصی ٹرانسمیشن جو کہ ARYQTV کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے منعقد کی گئی ہے. تو اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہماری باتوں کو, ہماری عید گزارنے کے طریقوں کو بھی آپ جان سکیں گے اس پروگرام کے حوالے سے. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. شان عید میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور جناب مجھے کہتے ہیں سیدہ زینب. ARYQTV پر آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹرانسمیشن عید الاضحیٰ کے سلسلے میں تیار کیے گئے خصوصی پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں. بہت ہی پیارے ARYQTV کے ستارے یہاں موجود ہیں ہمارے پاس اور جناب جس طرح سے موجود ہیں امتیاز آپا. میرے ابھی جب ہم بریک پر گئے تو میرے ذہن میں ایک بات آئی. امتیاز آپا سے ہم نے ہوسٹنگ بھی کروائی آج کے پروگرام میں اور بریک بھی ہم نے دیکھا کہ امتیاز آپا نے بڑی پیاری بریک لی, بہت پیارے انداز سے. امتیاز آپا اب میں تھوڑا سا آپ کو ایک اور ٹاسک دینے والی ہوں. آپ
ماریں گی تو نہیں نا مجھے بعد میں؟ یہ کچھ جی ہے نا؟ جی جی کہہ رہی ہیں ہمارا. میں آپ کی ہمیشہ سے مانتی آئی ہوں زینب. اچھا مانتی نہیں, میں نے کہا مارے گی تو نہیں نا آپ مجھے بعد میں اس بات میں؟ نہیں نا, بالکل نہیں, پکا نا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا کیونکہ امتیاز آپا کو ہم نے ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے بات کرتے, گفتگو کرتے سنا ہے, دیکھا ہے, اور بڑی تاثیر ہے, اور بڑی تاثیر ہے ماشاءاللہ امتیاز آپا کے کلام میں. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب ہم محفل میں بھی جاتے ہیں تو اتنی محبت سے امتیاز آپا سے خواتین ملتی ہیں, پیار کرتی ہیں, اتنے خلوص سے ملتی ہیں, تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت اسی طرح سے خوش رکھے, اور آپ کا سایہ ہم سب کے سروں پر تادے سلامت رکھے, آپ کی اولاد پر سلامت رکھے. بہت دل سے میری یہ آپ کے لیے دعا ہے. اچھا میں یہ پوری جو بات میں نے کہی, اب نعت خواں جو ظاہرہ بچیاں ہیں بہت پیارا پڑھتی ہیں, آپ کبھی نعت خوانی کیا آپ نے؟ زینب آپ یوں کہیں کہ وہ جو بیک پہ سنگر ہوتے ہیں نا, ان میں میرا شمار ہوتا ہے. جب پڑھ رہی ہوتی ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے, اور ماشاءاللہ اتنی پیاری آوازیں میں روز سنتی ہوں, تو طبیعت چاہتی ہے ان کے پیچھے پیچھے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا پروگرامز میں بھی میں لیکن پڑھنے آج کی آپ نے پیچھے پیچھے نہیں پڑھنی. میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کوئی ایک شعر پڑھیں, لیکن پڑھیں ضرور کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی امتیاز آپا کلام کیسا پڑھتی ہیں. بسم اللہ, پڑھ رہی ہیں؟ کوشش کرتی ہوں زینب, تھینک یو. لیکن تھینک بس آپ کو تاہیوں کو معاف کیجیے گا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک دفعہ جا رہی تھی تو ایک خاتون مجھے کہتی ہے کہ آپ حوریہ کے ساتھ ہوتی ہیں, آپ شمائلہ کے ساتھ ہوتی ہیں, سعدیہ بہت اچھا پڑھتی ہیں, سعدیہ کاظمی بھی, تو آپ کو کیوں نہیں آتی اتنی اچھی نعت گان؟ میں نے کہا بھئی ان کو اللہ نے عطا کیا ہے ترنم, اب یہ خدا داد ہوتا ہے, یہ اپنی کوششوں سے آپ تھوڑا بہت تو کر سکتے ہیں مگر زیادہ نہیں. تو اللہ رب العزت ان کا قبول فرمائے پڑھنا سب کا. جی. کوئی کاش جا کے کہہ دے یہ عرب کے پاس سے تیرے غم میں یا محمد, تیرے غم میں یا محمد, کوئی جا رہا ہے جان سے, کوئی کاش جا کے کہہ دے ہوئے جن کی نغمہ ریزی وہ بلال کی زبان سے کہ فضائیں گونجتی ہیں ابھی تک اسی اذان سے, کوئی کاش جا کے کہہ دے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی اچھا تو پڑھا آپ نے ماشاءاللہ, زبردست, اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور سعدیہ ان کے ساتھ بہت دیر سے خاموش ہیں, اور میں بہت دیر سے ان سے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں. سعدیہ آپ کو کچھ ایسی پرفارمنس کوئی اپنی لائف کی جو سب سے پہلی پرفارمنس ہو, یا چلیں پہلی نہ بھی ہو, لیکن جو یاد رہ گئی ہو, یہ یادگار پرفارمنس, کوئی اچھی بات بتانے والی ہے؟ سعدیہ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ کہنے والی ہے. جی سعدیہ, ہے کچھ ایسا؟ میں نے اپنے کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا, تو مجھے یاد ہے وہاں میں بچوں کے پروگرام میں جاتی تھی, تو مجھے میری امی نے لکھ کر ایک اسکرپٹ دیا پڑھنے کے لیے. تو جب میں نے وہاں پڑھا اور میں نے اس کو زبانی یاد کر لیا, وہ جب میں نے وہاں پڑھا تھا وہ مجھے وہاں سے لے کے اور آج تک وہ مجھے اسی طرح یاد ہے چھوٹا سا ہی ہے لیکن میں سنانا چاہوں گی. تو وہاں بھی ہر کوئی سن کر یہ حیران یہ تھا کہ اس وقت میں چھوٹی تھی, اب تو خیر کوئی حیران نہیں ہوگا. یہ کتنی ایج تھی اس وقت آپ کی؟ میں KG2 میں تھی. KG2 میں تھی. ہاں, پھر کیا کہا, سنایا آپ نے وہاں؟ تو وہ دو باتیں تھیں. اچھا. وہ یہ تھیں کہ اگر آپ سائیکل چلائیں گے تو دو باتیں ہوں گی, یا تو آپ تیز چلائیں گے یا آہستہ. آہستہ چلائی تو ٹھیک, تیز چلائی تو دو باتیں ہوں گی. یا تو آپ گر جائیں گے یا نہیں گرے تو ٹھیک, گر گئے تو دو باتیں ہوں گی. یا تو آپ کے چوٹ لگے گی یا نہیں لگی تو ٹھیک, لگی تو پھر دو باتیں ہوں گی. یا تو آپ کو چوٹ لگے گی یا نہیں لگی تو نہیں لگی تو پھر کوئی بات نہیں, اگر لگی تو دو باتیں ہوں گی. یا تو آپ ہاسپٹل جائیں گے یا نہیں گئے تو ٹھیک, گئے تو دو باتیں ہوں گی. یا تو آپ کو ایڈمٹ کر لیا جائے گا یا نہیں, ایڈمٹ نہیں کیا تو ٹھیک, کر لیا تو دو باتیں ہوں گی. یا تو آپ کا آپریشن ہوگا یا نہیں.
नहीं हुआ तो ठीक, हुआ तो दो बातें होंगी, या तो हम मर जाएंगे या जिंदा रहेंगे। तो कोशिश कीजिए कि साइकिल चलाने से पहले डिसाइड कर लीजिए कि जिंदा रहना भी है कि नहीं। जबरदस्त। और आपकी ये दो बातें खत्म हो गई। अगर खत्म नहीं होती तो दो बातें होती, या तो प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाता या फिर हमें टाइम बढ़ाना पड़ता। उसके बाद भी दो बातें होती, वो मैं नहीं बताऊंगी आपको, बाद में बताऊंगी। ताबिंदा आपा यहाँ मौजूद है। ताबिंदा आपा ये बताइएगा कि जिस तरह से ईद कुर्बा की बात हो रही है, लेकिन हमने परफॉर्मेंस की बात की और यादगार की बात की, तो दो के साथ साथ बड़ी सारी बातें बता दी सादिया ने। आप कोई दो बातें बताना चाहें कि पहली परफॉर्मेंस में आपको किसी ने बड़ा अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट दिया हो, कोई ऐसी यादगार बात हो? मैं रेडियो पाकिस्तान से शुरू किया था और उस ज़माने में मुन्नी बाजी और ज़फ़र सिद्दीकी भाईजान हुआ करते थे। तो मैंने एक नगमा बिल्कुल एंड में मैं गई थी और वो पढ़ा था, और वहीं से मेरा फिर सफ़र शुरू हुआ, और वो कश्मीर के हवाले से था। अच्छा, तो वो मैंने पढ़ा था। तो उस पे किसी ने आपको नहीं, बहुत मुझे कुछ बस उस ज़माने में हम कौमी नगमे वगैरह सुना करते थे, तो ये नगमा ये मैं बहुत बाद में तलाश के किसने पढ़ा था ये, तो ये अब जाके मुझे रेडियो के एक प्रोग्राम में पता चला। अच्छा। कि जब ये कश्मीर डे वगैरह मनाए गए, तो पता चला अहमद रुश्दी और उनके साथियों ने तो पढ़ा वो था। होगा ना रिकॉर्ड पे वहाँ पे, है ना? वहाँ पे होगा यकीनन, मैंने वही सुना था, रिकॉर्ड पे। तो मैंने वो पढ़ा था। अच्छा भाई, अब मुझे मेरा दिल चाह रहा है एक छोटा सा हम गेम करने वाले हैं, और ये वैसे भी एक साइकोलॉजी में भी जब मैं इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ रही थी अपने स्टडी के दौरान, तो हमने वहाँ पर भी देखा कि आपकी जहानत का इम्तिहान लेने के लिए इस तरह के आपको टेस्ट पास करने पड़ते हैं। अब ये एक छोटा सा टेस्ट है, लेकिन सबने देना है। एक लफ्ज़ मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद क्विकली आपके पास मतलब कोई बिल्कुल टाइम नहीं होगा, क्विकली आपने बताना है कि उस लफ्ज़ के बाद फ़ौरन आपके जहन में क्या आता है, ठीक है? ताबिंदा आपा, आप सुन रही है ना मेरी बात? मैं आपसे ही शुरू करूँगी, तो क्विकली आपने बताना है, बिल्कुल टाइम ज़ाया किए बगैर, ठीक है? तो फूल। फूल 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 जब शाख से गिरता है, फूल जब शाख से गिरता है बिखर जाता है, पत्तियां सूखती हैं टूट के उड़ जाती हैं। वाह वाह वाह, शेर तो बहुत ज़बरदस्त बताया सुनाया है ताबिंदा आपा ने, और अशरार तो माशाल्लाह ताबिंदा आपा को इतने याद हैं। लेकिन आपको अब दोबारा एक लफ्ज़ और देना है मुझे, उसके बाद एक लफ्ज़ बताना है आपको, उसके फ़ौरन बाद जो आपको कोई लफ्ज़ याद आया उसके उससे रिलेट करता हुआ या कोई भी चीज़, ठीक है? अब आपसे पानी। पानी आँख में रहे तो अच्छी बात है, मर जाए तो बहुत नुकसानदेह है। हाय हाय, माशाल्लाह ज़बरदस्त भाई, अशार है माशाल्लाह, बरस रहे। जभी तो मैं ऐसे थोड़ी इनको कहती हूँ कि नात ख़्वानी की दुनिया का ताविंदा सितारा, ताविंदा लारी साहिबा, माशाल्लाह। अच्छा भाई, हबीबा को हम लफ्ज़ देते हैं नमक। खाना, वेरी गुड, ऐसे करना है, सही है? अच्छा, जल्दी जल्दी करना है, और मुझे अल्लाह करे जल्दी जल्दी याद भी आ जाए। मक्खन लगाना भी होता है। नमक था ना? नमक था, मैं समझी मक्खन। अच्छा, आता तो वही आता, वरना इनके जहन में। अच्छा, आपने करना है, हमने दिया मछली। मछली पानी, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी, बचपन में सुनते थे ना? सही। अच्छा, अब इम्तियाज़ आपा को देते हैं हम आसमान। नीला आसमान, सुभान अल्लाह, बगैर सतूनों के खड़ा है। अरे वाह मौला वाह, तेरी नीला शान। आसमान, क्या बात है। इम्तियाज़ आपा से इसी किस्म के ज़बरदस्त किस्म के जो है ना जुमले की तवक्को दी, और बड़ा प्यारा माशाल्लाह। अब इसी से मुझे दिल चाह रहा है कि मैं आपको एक और लफ्ज़ दूँ, वो है चाँद। वशम्स वद्दुहा वल कमरी इज़ा तला। माशाल्लाह ज़बरदस्त। क्या बात है, कसम है सूरज और चांद की कि जो अल्लाह ने बनाए हैं और जो चमक रहे हैं। और सही, बिल्कुल सही। सादिया, लफ्ज़ सुनते ही अगला कौन सा लफ्ज़ आएगा आपके जहन में? आपका टाइम शुरू होता है अब। किताब। पढ़ने के लिए। भाई, पढ़ने के लिए, ऑब्वियसली पढ़ने के लिए, सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब तूबा की बारी आती है। अच्छा, मुझे भी सोचना पड़ रहा है, मैं कोई बता भी सकता है, आप लोग भी बता सकते हैं कोई जुमला, लफ्ज़। हाथ। अच्छा, मुझे लगा आग। हाथ मोबाइल चलाने के लिए। सही, अपने तौर पर तो बच्ची ने सही कहा है ना, हाथ मोबाइल चलाने के लिए, सही। अच्छा, ताबिंदा आप दोबारा आपकी तरफ आ रहे हैं। माचिस।
आग लगाने के लिए बहुत ओए अच्छा है। होए, जबरदस्त, सुन लिया सुन लिया। सही सही। अच्छा, जब इसकी हबीबा की बारी आती है ना, पता नहीं क्यों मुझे जहन में आता है किचन से रिलेटेड मिर्च मसाले, पता नहीं क्यों जहन में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दूंगी बकरी। बकरी, दूध। अरे वाह, जबरदस्त, जीनियस बच्ची है माशाल्लाह, यहाँ तो बड़े अच्छे अच्छे। कुर्सी। मैं जी, फौरन। बैठना। जबरदस्त जबरदस्त। तालिब इल्म। Sorry? इम्तियाज आपा, तालिब इल्म। तालिब इल्म, बैठो दीन को सीखो। तालिब इल्म वही है हकीकत में जो दीन सीखता है और सिखाता है। सही सही। अच्छा, सादिया, सादिया को क्या, ज़मीन। चलने के लिए। चलने के लिए, जबर, अकड़ के ना चले ज़मीन पे, सही, ज़बरदस्त। अच्छा, अब है तूबा। तूबा के लिए है सितारे। चमकने के लिए। चमकता हुआ, मतलब। चमकने के लिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, हमें अभी ब्रेक पर जाना है। बड़ा अच्छा गेम चल रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है कि बिल्कुल इस वक्त ये जो माहौल है हंसता मुस्कुराता, लेकिन ये कि ज़ाहिर है हमें वक्फ़ा भी लेना है, वक्फ़े पर जाना है। लेकिन ताबिंदा आपा, तहतुल लफ्ज़ में आप इस अंदाज से ब्रेक लें कि हमें पता चले कि भाई ये ताबिंदा आपा ने ब्रेक ली है। जी, तहत में, अशार नहीं, तहत। खुशियों का ये समा, आपके समातों और आँखों की नज़र, थोड़ी देर में वापस आते हैं। वाह भाई। शान ईद में एक मरतबा फिर आपको कहते हैं खुश आमदीद। और जनाब, जिस तरह से ये महफ़िल सजाई है ARYQ TV ने, ईद क़ुरबा के सिलसिले में, ईद उल अज़हा के सिलसिले में बहुत सारे सितारे हमारे आज की इस बज़्म में मौजूद हैं। जिस तरह बात हो रही है, गुफ्तगू की जा रही है ईद क़ुरबा के हवाले से, सब ने अपने अपने तजर्बात शेयर किए और क़ुरबानी के हवाले से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी की। इम्तियाज़ आपा यहाँ मौजूद थी जिन्होंने हमें क़ुरबानी का फ़लसफ़ा भी बताया। बहुत सी हंसी मजाक चिट कुछ लाइट मूड में, जिस तरह से एक अपने घर में मेहमान होते हैं उनको हम कुछ सर्व भी करते हैं, कुछ खिलाते हैं, उनको उनकी मेज़बानी के फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं, तो यकीनन उनके साथ साथ उनको खिलाना पिलाना, बात करना, गुफ्तगू करना, हाल चाल पूछना, ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे ARYQ TV के ज़रिए। और हम आपके खुशियों में शरीक हैं, आपके साथ हैं, आपके घरों में मौजूद हैं। इसी तरह से आप भी अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए हमारे साथ, जैसा कि हम कर रहे हैं आपके साथ। और एक चीज़ जो हम बहुत महसूस कर रहे हैं, जैसा कि अभी हज के हवाले से हमने बहुत ज़्यादा, हमारे दिल उदास भी हुए, उस पे जाने का, ना जाने का दुख भी होता है। हाज़री के हवाले से हुजूरी की जो कैफ़ियत होती हैं, अल्लाह के घर की जो कैफ़ियत है, जहाँ जो जाने की लगन है हर मुसलमान के दिल में मौजूद है, वो कहीं भी किसी भी ख़त्ते में रहता हो। और बिलख़ुसूस मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब को बाअदब हाज़री नसीब फ़रमाए। न जाने का दुख है, गम है, तो इस गम को बांटते हैं कलाम की सूरत में। जनाब यहाँ पर मौजूद हैं ताबिंदा आपा। ताबिंदा आपका एक कलाम जो हर बच्चे को याद रहता है, मैं भी अक्सर महफिल में इस कलाम को पढ़ती हूँ। आपके आवाज़ में तो बहुत ही अच्छा लगता है। ARYQ TV पर माशाल्लाह बारहा वो प्ले भी होता है। मैं चाहूँगी कि उसका एक अंतरा आप पेश कीजिएगा। अभी जो तुमने बात की हरम तक ना जाने की, देखो कोरोना जो आया तो तमाम दुनिया के लोगों के लिए वो एक ज़िंदगी, मौत और सेहत का जी मामला है, लेकिन मुसलमान आलम के लिए तो ये और उससे भी बढ़ के तकलीफ दे बात है कि आप हरमैन शरीफैन तक नहीं जा पाते। मोहम्मद अली ज़हूरी साहब ने अपनी एक नात में कभी कहा था, कभी कहा होगा, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि कभी ऐसा लम्हा भी आएगा कि
हिज्र में भी तड़पने का है एक मज़ा, लेकिन उनसे न रखे खुदा अब जुदा, उनका पैगाम लाए मदीने से जो, ऐसी ठंडी हवा की सदा खैर हो। तो हम जब सदा खैर हो तो उनको ही पुकारते हैं। और ये जो कह रही ना हर बच्चे बच्चे की ज़बान पे, ये कलाम दरअसल सुना भी मैंने किसी बच्ची से ही था। अच्छा। तो फिर मैंने अपने तौर पे उसमें कुछ काम कर लिया, तो ये तब मुझे अच्छा लगा था। वो बच्ची का नाम तो मुझे नहीं पता, पर जब भी मैं ये पढ़ती हूँ मैं इस बच्ची को ज़रूर याद करती हूँ। वाह भाई वाह। और आप एक शेर ज़रूर सुनाइएगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं बात ज़रूर आप लोगों को कहना चाहूँगी कि ये देखें कितनी बड़े दिल की बात है, और ये क्रेडिट देना कि आपने अगर कहीं से भी कोई भी बात, ये तो कलाम की बात है, कोई भी ऐसा सबक, कोई भी ऐसी बात किसी बच्चे से भी सीखी है तो आप उसको क्रेडिट ज़रूर दें। जी आप बिस्मिल्लाह। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, दिल से मुस्तफा को तू पुकार, दिल से मुस्तफा को तू पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, और तो कुछ नहीं दामन में दुरूदों के सिवा, और तो कुछ नहीं दामन में दुरूदों के सिवा, लेके महफिल से यही हुस्ने अमल जाएंगे, लेके महफिल से यही हुस्ने अमल जाएंगे, एक दिन आएगा तैबा से बुलावा ए दिल, एक दिन आएगा तैबा से बुलावा ए दिल, एक दिन सब तेरे अरमान निकल जाएंगे, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार, दिल से मुस्तफा को तू पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इम्तियाज़ आपा माशाल्लाह इतने खूबसूरत कलाम के साथ मैं एक बात हम ईद क़ुरबान पे ज़रूर नोटिस करते हैं, जैसा कि एक ये बहुत आम बात हो गई है और हर यही कहता है कि भाई जैसे ही क़ुरबानी की ईद आती है लोग अपना नए फ्रिज ख़रीदना शुरू हो जाते हैं, डीप फ्रीज़र ख़रीदना शुरू हो जाते हैं, और गोश्त जो ख़ास तौर पर जो क़ुरबानी का गोश्त है वो घरों में महफूज कर लिया जाता है। मैं चाहूँगी कि बारहा इस बात को कहा जाता है, आप भी इस हवाले से कुछ फरमाइए। देखिए ज़ैनब, होना तो ये चाहिए कि एक अवामुन नास के लिए जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जिन पर कुर्बानी वाजिब है वो दे रहे हैं, तो आप उससे आखिरी वो गोश्त की बोटी तक आप उसका सवाब हासिल करें। तो उसका तरीका ये है कि आप उसे 3 हिस्सों में तकसीम करें। एक हिस्सा ईमानदारी के साथ गरीबों और मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करें, ईमानदारी के साथ। दूसरा हिस्सा जो है वो रिश्तेदारों का हक है, उन तक पहुंचाएं, और तीसरा हिस्सा आपके लिए है। मैं इसे एक और जेहत से देखूं तो आप उसको सेव करते हैं, और अमूमन घरों में 6 महीने और साल तक वो गोश्त खाया जाता है। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर जितना आपने इस्तेमाल करना है आप उतना रख लीजिए। मैं इसे कम से कम करके कह रही हूँ कि 1 महीना बहुत काफ़ी होता है। और आप देखें तो 40 दिन तक आप लगातार गोश्त खाते हैं तो आपको बीमारियां लग जाती हैं, ये आज साइंस भी कह रही है। तो आपको वक्फा देना ज़रूरी होता है, तो आप वक्फा देकर खाएंगे। इतना आप रखिए कि जितना 1 महीने में ख़त्म हो जाए, और 1 महीने बाद कोई गोश्त की बोटी बचनी नहीं चाहिए आपके उन डीप फ्रीजर्स में और फ्रीजर्स में। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ्रेश गोश्त पहुँचाएं, ताकि वो भी अच्छा खाना खाएं, अच्छा इस्तेमाल करें। ईद उल फितर पे मैं कहती हूँ बच्चों को ईद के कपड़े लेकर दिया करें। और ईद उल अज़हा चूँकि गोश्त की ईद है तो कोशिश करें कि बहुत सारे घरों में आपकी वजह से खाना बने, हांडी पके और गोश्त पके, और ये सैयदुत ताम है, खानों का सरदार है गोश्त का पकना। तो आप सबब बन जाएं, वसीला बन जाएं उन लोगों तक।
اس کو پہنچانے کا خیر الرازقین وہ ذات بے ہے. شک بے شک. اچھا جو آپ نے یہ جملہ کہا نا کہ یہ ایک بھی بوٹی آپ نہیں بچنی چاہیے, کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے, آپ لوگ بہت سنجیدہ مت لیجیے گا, اتنا ہی کھائیے گا جتنا آپ ہضم کر سکیں. سعدیہ مسکرا رہی ہیں اس بات پہ, مجھے پتا تھا کہ ان کے دل میں یہی بات ہے. سعدیہ کیا پیغام بھی کچھ آپ دینا چاہیں گی عید کے حوالے سے, عید قرباں کے حوالے سے؟ فرمائیے. بس اس عید پر جیسا کہ ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ یہ جو ایک وائرس ہے جس نے ہمیں گھیرا ہوا ہے, سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مسلمان ہونے کے ناطے امت مسلمہ میں سے اور انسان ہونے کے ناطے پوری انسانیت میں سے اس وائرس کو ختم کرے اور ہم سب پر اپنا کرم فرمائے. اور عید کی خوشیوں میں صرف اپنے ہی اپنوں میں عید نہ منائیے بلکہ ڈھونڈیے ان لوگوں کو. اور میں یہاں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ ہم نے گوشت بانٹنے کی تو ہمارے یہاں روایت ہے جو کہ بانٹنا چاہیے, بہت اچھی بات ہے, لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ کچھ گھر ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ بھی ہے تو وہاں پکا کے کھانا پہنچا دیجیے. بعض اوقات وہ چیزیں بھی نہیں ہوتی ہیں لوگوں کے پاس جس سے وہ گوشت کو پکائیں, تو وہ پکا کے بانٹ دیں تو وہ اور بھی زیادہ اچھی بات ہے کہ ان کے گھر کھانا پہنچ جائے گا تو وہ لوگ خوشی خوشی کھا لیں گے. صحیح. تابندہ آپا, تو آپ بھی عید قرباں کے حوالے سے میں چاہوں گی. جی زینب, ایک بات جو رہ گئی تھی, اس بات ادھوری رہ گئی تھی. میں نے کہا کہ عوام الناس کے لیے یہ ہے کہ وہ 3 حصوں میں کریں. جو خاص لوگ ہیں, نیک اور متقی لوگ ہیں, وہ کوشش کریں سارا گوشت تقسیم کر دیں. واہ بھائی واہ, اور کرتے ہیں ایسا لوگ. ہاں جی, لوگ کرتے ہیں. خاص طور پر اس کراچی, شہر کراچی کی اگر ہم بات کریں تو یہ ماشاءاللہ اس کا دل بڑا وسیع ہے دینے کے لحاظ سے. آپ رمضان المبارک میں دیکھ لیجئے, آپ خدا نخواستہ کوئی ایسی ہیپننگ ہو جاتی ہے اس میں دیکھ لیجئے, اس کے علاوہ بھی دسترخوان پورے سال ہی لگے ہوئے ہیں اور لوگ کھانا کھا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ عید قرباں کے حوالے سے بھی خاص طور پر لوگ قربانی کرتے ہیں اور پورا کا پورا جانور تقسیم کر دیتے ہیں, یہ بارہا دیکھا گیا. جی تابندہ آپا, کوئی میسیج, کوئی پیغام عید قرباں کے حوالے سے؟ پیغام تو ناظرین کو یہی دوں گی کہ ہم وہی برت سکتے ہیں جو ہمارے نصیب کا ہے. صحیح. آپ فریزر میں بھر کے رکھ لیں, اللہ نے چاہا تو بجلی کا جو نظام ہمارے یہاں ہے آپ اپنی طرف سے احتیاط کر لیں, لیکن وہ سڑ کے پھک جائے گا جب بار بار بجلی جائے گی. تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا پیٹ بھر کے اجر کما لیں, کیونکہ جس بوٹی پہ, جس دانے پہ آپ کا نام نہیں ہے وہ آپ کیسے بھی محفوظ کر لیں وہ آپ نہیں استعمال کر سکتے. بالکل صحیح, بالکل. اور یہ بہت اچھی بات کی سعدیہ نے, پکا کے بھیجنے والی. اور ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ چونکہ گائے بکرے سب ہوتے ہیں, تو میرا ایک بھتیجا ہے سیف جس کا میں ذکر کرتی ہوں, وہ جب ابا کے نام کا کرے گا, کچھ کرے گا, تو وہ اپنی ماں کہے گی بھی نا کہ تھوڑا سا دے دو, کہتا نہیں امی یہ سب بانٹنے کے لیے. کیا بات, ٹوٹل بٹ جاتا ہے. کیا بات ہے. حبیبہ شعیب, کوئی میسیج عید قرباں کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ جیسا کہ ابھی امتیاز آپا نے بھی کہا, سعدیہ بھاجی نے اور تابندہ آپا نے بتایا کہ جو اس کے مستحق ہیں, حقدار ہیں, ان تک پہنچائیں. ظاہر ہے اس بار کی عید اور جو پچھلی بار بھی گئی کرونا کی وجہ سے بہت سے حالات ایسے ہیں کہ جو گائے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے تو بکرا کرتے تھے, لیکن اس بار ایسے حالات ہیں صحیح, تو اس بار وہ بھی نہ کر سکے, تو اپنا مطلب ان کو حق دیں جو اس کے مستحق ہیں, جو اس کے حقدار ہیں, تاکہ اللہ پاک بھی آپ سے راضی ہو, خوش ہو, اور ان کی دعائیں بھی آپ کو لگیں. بہت اچھی بات ہے حبیبہ نے کہی کہ قربانی ہوئی. جی بالکل. جی تابندہ آپا کہہ رہی ہیں کہ ان کے یہاں کیا ہوتا ہے ان کو نہ بھیجیں, جہاں پہ نہیں ہے ان کو بھیجیں. ہاں صحیح, بالکل, بہت اچھی بات ہے. جی مہنور. میں کیا بولوں گی, عید قرباں کے حوالے سے صرف ایک, سب نے ظاہر ہے مجھ سے زیادہ سب صاحب علم ہے, میں صرف ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے سب نے یہ بات کی ہے کہ آپ نے جو آپ قربان کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ صدقے دل سے کرو, اور اس میں کسی طرح کی ریاکاری نہ ہو کہ آپ کسی کے مقابلے پہ کر رہے ہو, یا یہ بات نہ ہو کہ آپ کے ثواب کے بدلے آپ کو اس کا گناہ ہو جائے. تو اس بات کا خاص خیال رکھا جائے. باقی ایسے مطلب آپ گوشت تقسیم کریں سب میں, تو اس میں یہ نظریہ نہیں دیکھیں کہ یہ اچھا ہے تو یہ میں نے اس میں دینا ہے, یا غریبوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں دینے والے حصوں میں ہم کچھ ہیرا پھیری مطلب لائک کرتے ہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں مطلب جتنے بھی ہم دیکھنے والے سب تک میں پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم سب کو ایک نظر سے دیکھیں اور کوشش یہ کریں کہ اچھے سے اچھا دیں, تاکہ آگے والا جو ہے وہ اس گوشت کو کھولے, دیکھے تو اس کا دل بھی خوش ہو اور اس کے آپ کے لیے دعائیں بھی نکلیں, آپ کو ثواب بھی ملے گا. بڑی ننھی سی مہنور نے بڑا پیارا اور بہت ہی زبردست میسج دے دیا, بڑی پیاری. کہ اللہ کے نام پہ جو دے رہے ہیں
उसका मेयार होना चाहिए. हाँ, आप कह रही थी बेटा. और एक मैसेज और है कि बेशक हालात जो है कोविड-19 की वजह से काफ़ी ख़राब हैं, तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि इस बीमारी से हमें महफूज रखें और जो मुब्तला हैं उनको इससे निकालें. और एक बात है कि सब SOPs पर अमल करें. बेशक दावतों का सिलसिला है, आपस में फैमिली गेट टुगेदर है, आप जाएँ, SOPs का ख्याल रखें, मास्क पहने और जो है सैनिटाइज होके जाएँ. तूबा की बारी आती है जनाब, देखते हैं तूबा क्या मैसेज देती है. नन्ही सी मानूर ने बड़ा प्यारा और बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया. जी तूबा, हमारे देखने वालों को, नाजरीन को, RYQ TV के नाजरीन को क्या पैगाम देंगी? जैसे कि सबने कहा कि जो जिनका हक है उन्हें देना चाहिए, तो मैं भी यही कहूँगी कि दूसरों के साथ मोहब्बत से पेश आएँ और खिलाने वाले बने, खाने वाले नहीं बने. अरे वाह भाई, खिलाने वाले बने, खाने वाले नहीं बने कि बस सब का सब खुद ही खा जाएं. लेकिन ये है कि ये बड़ी प्यारी बात यहाँ सबसे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक पहुँच रही है. RYQ TV ने हमेशा आपके जो आपके सामने जो भी बात की है वो इस्लाही बात है. हमेशा से ये कोशिश की गई है कि करैक्टर बिल्डिंग की बात की जाए, इस्लाम की बात की जाए, आप तक वो तमाम बातें पहुंचाई जाएं जो हमारी अक़दार हैं, जो हमारी इस्लामी तालीमात हैं. जिस तरह से यहाँ मेहमान थे, हमने कुछ चिट चैट भी की, अच्छी बातें भी की, हंसी मजाक भी किया, कुछ गेम्स भी हुआ. लेकिन जनाब मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, लेकिन वक्त होता जा रहा है ख़त्म और आज का प्रोग्राम यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा ख़त्म इंशाअल्लाह ताला. अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए हम आपसे इजाज़त भी चाहेंगे. बस जनाब इसी गुफ्तगू के दौरान जिस तरह से हमने हंसी मजाक भी किया, अच्छी इस्लाही बात भी की, बस यही ईद की खुशियों का मज़ा है कि आप अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख़याल रखें. और बिलखुसूस ईद कुर्बा पर तो इस बात का खुसूसी तौर पर ख़याल रखा जाता है कि आप अपने इर्द गिर्द रहने वालों को, जो आप तक इस तरह से आप तक अगर उनकी रसाई नहीं है तो किसी से पूछें, किसी से दरियाफ़्त कर लें, और लेकिन अपने कुर्बानी का कुछ हिस्सा उन तक ज़रूर पहुँचाएँ. शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महीनों महीनों गोश्त नहीं खाते हैं, वो गोश्त को तरसते हैं, तो आप उन तक ज़रूर पहुंचाएं. आप सब मेहमान शख्सियात की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया और एक मरतबा आप सबको फिर ईद मुबारक कहते हैं. मनूर आप तशरीफ़ लाएँ, बहुत शुक्रिया. हबीबा आप तशरीफ़ लाएँ, आपका शुक्रिया. ताबिंदा आपा बहुत दिल से मशकूर हूँ आपकी, आपने बहुत कीमती वक्त दिया और आप तशरीफ़ लाएँ. नहीं, वक्त तो कीमती नहीं था लेकिन मरहला बहुत मुश्किल था ये. अच्छा, सही सही, वो मैं समझ सकती हूँ कि आप किस हवाले से बात कर रही हैं. जनाब इम्तियाज़ आपा यहाँ मौजूद हैं. इम्तियाज़ आपा आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया. सादिया सईद तशरीफ़ रखती हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे. तूबा आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ. बस हर एक ने अपने अपने लिहाज से कुछ ना कुछ मैसेज दिया है और पूरी बात ही कुछ मैसेज ही के हवाले से हुई है. लेकिन आखिर में मैं चाहूँगी कि अपनी तरफ से भी आप सबको ईद कुर्बा की मुबारकबाद भी पेश करूँ. और बस यही मैसेज है कि खुशियाँ बांटिए, जो रूठे हुए हैं उन्हें मना लीजिए. बस कोई ऐसी बात दिल पर गिरा ना गुजरे. अपनी ज़बान को मीठा रखिए, अपने दिल को वसी रखिए और मोहब्बतें बांटिए. आखिर में कसीदा बुर्दा शरीफ से अख्ताम करेंगे मेरी जानिब से. फ़ी अमान अल्लाह. मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम. मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका